Good afternoon, everyone. Those who watch us from Georgia, Sweden, or elsewhere, thank you for joining us at the webinar organized jointly by the Swedish Embassy in Tbilisi and Georgia Foundation for Strategic and International Studies, Rondelli Foundation. At the very beginning, let me announce that the webinar will be in English and in Georgian, and you just have to choose from the interpretation below right at the right of the toolbar. We can also follow at Rondelli Foundation's Facebook page, but without interpretation there. So before proceeding to the topic of the discussion, I also would like to use this chance and congratulate all my Swedish friends and colleagues with the Swedish National Day, which we celebrated just 2 days ago. And we all miss, Georgians miss Swedish Embassy celebrations a lot. And hopefully pandemic will allow us to gather once more again, for those days. So the webinar is dedicated to an important for our reality topic, women in politics, which is getting even more important due to the upcoming local elections in the fall of 2021. The event is carried out under the Swedish Embassy's Democracy Talks initiative, and we at Rondelli Foundation are delighted to be given this opportunity to co-host the discussion along with the Embassy and contribute to the advancement of gender equality discourse in our country and contribute with our small share to supporting promotion of democracy in Georgia in these challenging times all over the world. Our founder, Alex Rondelli, whose name our organization bears, was constantly repeating that the future of this country lays in the hands of women. And we genuinely believe that it is imperative for the Georgian society to use the talent, competencies, and skills in all spheres of public life, including politics. From the very early days of the independent Georgia, the support to gender equality was a declared goal. Many initiatives were carried out, among them ratifying international instruments, adopting various legal mechanisms on a national level to further safeguard the protection of gender equality. Awareness-raising campaigns were also carried out, quotas, encouragement of academic research, financial incentives to political parties. But despite that, reality we face today is not what all those initiatives were aimed for. This did not bring about the increase of women participation in politics and party life in general, especially if that is true for a decision-making level, both at central and especially at the regional level. And despite all those attempts listed above, the reality is that we have just 24 women out of total 115 MPs in 2016-20, and 31 were elected to parliament in the fall of 2020 during the last elections. It's also interesting that according to polls carried out by NDI, 76% men and 85% of women believe that women in Georgia can participate in decision-making similarly well as men, and 56% believe that increase of women in the parliament would have a positive effect on Georgia. But there is a gap between those attitudes and social political reality. So what is the essence of the problem, and how can we overcome it? How can we change the masculine character of the parties? How can they create an environment more conducive to inclusion in order not to leave women outside the Georgian politics? And today we have gathered exactly to discuss these issues. We have a combination of distinguished speakers representing political parties, expert society, as well as academia, selected specifically to talk about the challenges that our society faces in terms of political culture, party democracy, and inclusiveness, to discuss how to create environment for equal access to the party politics and party leadership necessarily for a truly democratic society. It should also be mentioned specifically that we are delighted to have as a panelist today not only Georgian but Swedish speakers who will contribute to the discussion by sharing their experiences and approaches. And our thanks to all of you for participation. Through this discussion, we also aim to achieve the practical outcome, draft the list of recommendations that would come up during the discussions to be used later by the interested parties for 2021 elections and beyond. And I would like to thank once again Swedish Embassy for initiating the discussion, distinguished moderators and speakers, and of course the audience for being with us, and look forward with great interest to the discussions. And with this, I would like to give the floor to a Deputy Chief of Mission of the Swedish Embassy in Tbilisi, to Eric Gills. Dear Eric, thank you, and the floor is yours. Thank you so much, Eka, and welcome all participants. I can see that we are 67 at the moment.
First of all, apologies from Ambassador Ulrik Tidström, who had to leave for Sweden on an urgent matter and is absent. And I'm absolutely delighted, together with our long-standing partner, the Georgian Foundation for Strategic and International Studies, to host this democracy talks on this beautiful summer day here in Tbilisi. Sweden has been for many years, both bilaterally and also as part of the EU family, managed to build strong ties with Georgia. And we will continue this partnership for years to come in support of Georgia's reform agenda towards further European integration and meeting its sustainable development goal targets. And an important or a key aspect of this is to consolidate and further develop the democratic foundation, an inclusive democratic foundation. Democracy talks are being held by Swedish embassies throughout the world, and this is to highlight the global drive for democracy, which is one of Sweden's top priorities within all dimensions of our foreign policy. As democratic principles are being challenged worldwide, the drive for democracy serves as a means for Sweden and our partners to provide support to democratic institutions, processes, and leaders, be it human rights defenders, journalists, civil society representatives, political leaders, or engaged citizens. This year also marks the 100-year anniversary of universal and equal suffrage in Sweden. The anniversary provides a good opportunity to learn and find inspiration in democratic milestones already achieved in Sweden and Georgia and elsewhere. At the same time, we are reminded that democracy can never be taken for granted, but must be defended constantly. Today, the topic of our conversation is women in politics, local elections 2021 and beyond. And as I mentioned, Sweden remains a strong supporter of gender equality through our feminist foreign policy. More women in politics and public political decision-making benefits our societies as we use the full potential of talents, competencies, and skills available to our communities. By supporting women's political leadership, we also support everyone's right to enjoy their full range of human rights and justice. Together with my colleagues, I truly look forward to our upcoming discussions today that will focus on providing the political parties with various suggestions on how gender equality could be enhanced within politics in Georgia. With that said, I would like to thank you for your attention and once again extend a warm welcome to all of you. Thank you so much. Thank you, Eric. And now I would like to ask Evia Kotan, the Deputy Head of Political Press and Information Section of the Delegation of the European Union, to comment. Evia, please. Thank you, Eka. Hello to everyone, the distinguished speakers and colleagues in the embassies and in NGOs and other organizations. I would like to express my thanks to organizers, the Roundtable Foundation and the Swedish Embassy for organizing such a timely event and for inviting us to speak. I think it's also symbolically very positive that it is with Sweden's support, because Sweden is the champion in women's political representation in the EU family for many years. Of course, this is also a topic that is relevant for me personally, working for a political section of the EU. And it is a top priority for EU-Georgia relations and very, very timely, of course, for the upcoming elections. We're talking here today about democracy and gender, the two values that are inscribed in the European Union's fundamental treaties back in 1957. Because in the EU, of course, we believe that there is no democracy without gender equality. And the democracy can only be fully realized when all groups in the society
are equally represented in public institutions and in the decision making. EU is still on the path of realizing these goals. It looks much better compared to 1979, the first parliament elections, where we had 16.6% of women elected, and we are at around 38% today. Still not perfect, but it looks much better. And some of us might say that the numbers do not change the dynamics of the substance, and we will hear a lot about the substance today, I think. But we also can see from the years of experience that what we call a descriptive representation in terms of quotas does pave the way for substantive representation. And this is to increase the power in terms of decision-making, ability to influence the political processes, and to represent the political, economic, and social interests. Now, we are in Georgia, and we all know that one of the most powerful, politically powerful women of history was Queen of Tamara of Georgia, who was addressed as the King of Tamara. Now, beyond historic explanations, this does bear an interesting element of a modern day challenge, that women do need to adopt certain gender-based behavior and gender-based values, which are stereotypically attributed, of course, to certain gender, but they need to adopt them in order to access political power. And that is another interesting aspect that maybe will be also mentioned today. As the EU, of course, we are committed to further share our experience and support Georgia in this transition towards more inclusive democracy. And we will always stand by you to make sure that both we can increase women's political participation in numbers and substantively. So we can go from current 20% to maybe 30% in the next elections. And also let me mention that this women's political participation is also part of our core agreements with Georgia, association agreement, association agenda, and our gender action plan. And so let me conclude again by great thanks to all of you who are there behind the screen. I hope next time we can do it in presence, but I'm very eager to hear the experience and to hear the analysis from the distinguished politicians here today and academics and other participants, and to see how we can further advance the women's political participation, both in Georgia and in other European countries. Thank you very much. Thank you, Dia. Thank you for the interesting comments. And I also sincerely hope that we can all meet in person sometime soon. And now let's proceed to the discussion, to the first session, keynote roundtable discussion that will be moderated by Nino Dolidze, Executive Director, the International Society for Fair Elections and Democracy, ISFED. Nino, thank you for being with us, and the floor is yours. Hello, thank you very much. Dear colleagues and distinguished guests, it's of course a great pleasure for me to moderate this very important session on women's political participation. And I think it is really great timing because we have few months left before the municipal elections in Georgia. So I would like to thank you to the organizers, and of course I would like to thank the European Union, Swedish Embassy, and all international organizations supporting women's political participation in Georgia. I am honored to moderate the session where three outstanding women politicians will talk about their experience and share their own histories, how they developed their political career, what barriers they had to overcome as women politicians. These are Kerstin Lundgren from Sweden, Nino Zilosani and Tina Boguchava from Georgia. So I hope we will have very interesting discussion today. I hope their inspirational stories will motivate other women to step in politics in order to ensure that voices of women are heard in politics and
women's rights are defended in Georgia to be women politicians, especially in Georgia. Political participation in particular country, and it's also social and political life. Do you hear me? Do you hear me? Sorry. Yeah. Okay. No, now it's better. Yes, now it's good. Okay. Thank you. So today, you know that women represent average 25% in national parliaments throughout the world. But of course, it varies from country to country. And Sweden is a very good example of women's political participation. It's 7th place in the world with 47% of women in national parliament. While unfortunately, Georgia is on the 114th place in the world ranking with 20% of women political participation. But still, we are really glad that we have moved forward, because compared to previous years and previous decade, we have made several steps forward to women's political participation. And according to the international standards, women in parliament or in decision making should compromise at least 30% in order to make changes. And from the Council of Europe recommendation, it's even more, 40%. So when we talk about women, of course, we do not talk about numbers only. Latest surveys have shown that women in politics lead to the more prosperous and wealthier state. Women bring different dimensions in economic life, peace and security. That's why we also need women in politics. As mentioned earlier, Georgia, of course, made steps forward in terms of gender equality during the last 2 decades. However, there is still much to do in order to ensure essential equality between men and women in the country. Women's rights defenders, women's movement, and special task forces have fought a lot to achieve gender equality in different dimensions, like gender-based violence, women's economic empowerment, and of course, women's political participation. And here I should, of course, underline the gender quota, adoption of gender quota last year, which is the result of the restless effort and advocacy by women rights defenders in Georgia. So gender quota is really possibility for women to enter the politics finally, and it's even more important for municipal elections, which is coming in few months. And the underrepresentation of women in municipal elections is even more visible in Georgia. So here, as I mentioned earlier, it's especially important in Georgia to share experiences of women politicians, role models who already overcame all these barriers that women have, and to share their experiences to those women who want to join politics, but somehow they are hesitating or they are afraid to join politics. That's why I think today sharing the experiences of three women from Sweden and Georgia will be very important for those women who want to join politics. With this, I will turn the floor to my distinguished panelists to tell us more about their personal stories. Let me start with our guest speaker from Sweden, Kerstin Lundgren, third deputy speaker of the Parliament of Sweden, who has experience in working in politics more than 20 years. So dear Kirsten, could you please tell us more why you decided to join the politics? What are the challenges women politicians face in political life? And what kind of resources and support women politicians need from their political parties to be able to participate in politics? And I just want to make a reminder that we have 7-8 minutes for the initial speech, and then we'll go for question and answers. Thank you. Well, thank you for giving me the chance to take part in this webinar, and I hope we will be discussing later on. So please stop me when time is running too fast. Actually, I think going out from my own experience from the Swedish side, the question is of course always where to start, because if we look at the political life in Sweden, when I started,
There were not so many women. We didn't have any leader of the political party at the time. Nowadays, we have my party have their third political leader, female leader. So there have been a change over the years I've been in politics. And the picture of power have by that also changed during my lifetime, because the picture of power was obviously the strong man. And in many cultural situations, you are looking for your daddy or your strong man who can fix everything. And that has been going in several countries I've been visited, also visited Georgia for a time. I mean, that is the picture of power that we have to fight against, showing that the role model is not a man. The role model is human beings, equal, with equal rights and the rights of their voices to be heard and be inclusive in this society. And I think you have different way of doing things in different political systems and cultures. Coming from Sweden, we have, I think, a very important part is the youth league in the political parties, because the youth league is, when you are going into that, you are starting and you are fighting and you are training yourself to take the fights. And I think that is some kind of academia for training yourself and also challenge yourself in how to do things. And I did it. I moved around a little bit before I decided to go in for my party. And I think that was very interesting and an important part. But also the question, of course, coming into political life and being elected, it's something specific, being elected. And being a woman, being a young woman as I was when I was elected at first, it was a double challenge because you are not young and you shouldn't be a woman if you want to have stronger seats. So for me, it has always been a question of, well, let's talk about that. I'm not accepting that. So it has, in a way, challenged me to show up and also later on showing for my two girls back home that this is possible. The world is open. You have the possibilities. Show up and make your voice heard. And don't let anyone else tell you what's the limits. The sky is the limit, more or less. So I think that is important to see. And I have also been working for showing other women. And we have not only youth league, we have also women's leagues in the parties. Not every party in Sweden, but several. And my party has it. And I think that has also been a room, creating the room for women politicians to come together and have this kind of well, sometimes not only friendly, but at least some kind of development discussion, showing up for sisters when it's election time, setting the lists before starting the campaign. You have to have someone backing you up, pushing you up, and telling you, well, let's go for it. And I think that is also has been very important for the whole of women's participation and representation in political life in Sweden. So I think that has also been important.
I mean, we have to also make sure that putting on our own glasses, as I usually say, because we as women can sometimes be the force fighting other women, because the quota system is telling you, and that I felt myself, well, why should I do this just because I'm a woman? No, it's because I have a vision, I have a drive, I want to do something, I want to develop something and create some changes. And it's not because of what kind of sex I have, it's because of me. So it's, I think it is showing that we have plurality. It's not just one quota system that can make it. You must make sure that you have plurality and acceptance for differences in the society, and try to make it inclusive, because then it's the different voices. You want to be heard, want to get to the polling stations, want to stand in elections, because that is also important. For many women, okay, at first, when we had the 100 years ago, the equal suffrage, well, not so many women went to the polling stations because they didn't think they had anything to do there. It was not the habit. And then standing in elections at first was also, of course, the front runners. It's amazing what they have achieved. So you need to have front runners, and you have to have people backing them up. And then, of course, for me, becoming a mother, that was a big change. Because when becoming a mother, you were also, in a way, I changed the way people saw me was suddenly not just me, it was also the motherhood and the expectations, how to be a mother. And that could be hard from other women, as well as from the society as such. So for me, it was also the question of make sure, well, I'm a mother, but I'm still the same. And also showing up when bringing my kid into the, when I became the president in a local council, showing up with my new born baby, bringing her in, and making this an inclusive society should also make sure that differences in family lives could be sorted out, and trying to make room for others to come after me is also an important issue, of course, for us as for all the others. So I think that as you have some specific times in your life when you are challenged, suddenly you are not seen as before, and you take some time before you really understand what happened. Suddenly people are not talking politics or policies with me, they are just talking about my children. How come? Oh, suddenly I realize they look upon me with other glasses. And I think that is also something we must talk about and make sure that you are not stepping back, but stepping forward. And in local societies, I think small societies, this is something that needs to be supported. Otherwise, people could feel that, oh, I need to do as my mother did. Yeah. And that brings you several years back in development. And I think you need to put on your glasses and talk about that locally as well as globally, to make sure that women are feeling, yeah, I'm okay, I can do it, as well as the others. So I think I have made my time now. Thank you.
Thank you, Sheshni, for these wonderful remarks, what you mentioned. Nina, sorry to interrupt, but I was told that there is some problem with interpretation for Georgian listeners. So I'll just make a short announcement in Georgian. Targmistvis browser-იდან არ უნდა შეხვიდეთ, Zoom-ი უნდა გქონდეთ ჩამოტვირთული. და იმ შემთხვევაში ძალიან მარტივად შევხვალთ. მადლობთ. Sorry, Nina. Okay, I hope Georgian listeners can listen now to us. Thank you again, Sheshtin, for these wonderful remarks. You correctly mentioned that when we talk about women in politics, immediately maternity comes around and double burden what women have. And it's especially in Georgia because we have very masculine society here in Georgia. And when we talk about municipal elections, it's even deeper in the regions than in the capital. So it is really a problem. And also here in Georgia, political parties sometimes do not make this room, what you mentioned, for women in order to enter the politics, because political parties are the tool and mechanism for women to enter the politics. If they do not nominate women candidates, then there is no chance and opportunity for women to join the politics. And you correctly mentioned, yes, for us, sky is the limit. We should do everything in order to achieve our goals. With this, I want to move to Georgian speakers now. I would like to ask Ms. Nino Tsilosani, who is a member of the Georgian Parliament, and she is also head of the Gender Equality Council of the Parliament of Georgia. And especially, I would like to underline here that Nino has won majoritarian race in 2016 elections. And in Georgia, majoritarian elections are even more difficult for women because it's like we have narrative that only women can win in majoritarian system and women cannot do that. But Nino, you destroyed this type of narrative and you were elected as a majoritarian. So if you could share your experience, why you decided to join the politics, how much it was difficult to run as a majoritarian woman, and what it is for you to be a women politician, and what type of support it is needed for political party or elsewhere to be on the equal page with men and women in parliament. Thank you. Thank you, Nina, introducing me in such a nice way. And really, I agree with you that in Georgia, we have one additional stereotype that women are not majoritarian member of parliament and that just men or authorities, local authorities can win the elections. But we women destroy these stereotypes as after nomination, we win the elections, and no other problems than the ordinary election and campaigning process is raised up during this period. It is never too much speak about the women's empowerment, and we do agree that the aim is not reached yet. Especially 2021 will be one of important milestones in women political participations. Local elections are on its way, and we have to empower women. 100 years ago, our ancestors took a progressive step for that time and gave women right to vote in elections. 100 years since then, we have also dared to introduce gender quotas to eliminate inequality that prevents women participation in politics. If we imagine for a moment where our country would be now if not Russian occupation and stalled development, paused progress, we can clearly imagine a country that inherits the first democratic elections held a century ago and women who were actively represented in politics. We can proudly say that nothing has been done to empower women in the last decades more than we did it in the last 4 or 5 years. Identifying and eliminating violence against women, introducing new definitions in relevant laws, establishing new rules to protect women's rights, mechanisms of financial incentives introduced to increase women's political participation, and finally, gender quotas. Throughout this decade, the symbolic roles of girls and women as housewives, mothers, and wives
has gradually shifted to their public and active roles. Women feel and fight for their rights, and the result is visible. According to the rankings, which analyze the proportion of women who serve as heads of state of government, or in cabinets or in local government bodies, highly developed countries such as Norway, Sweden, and others are on top of the women participation. And on the other hand, economically less developed countries are on bottom. Hence, there is a clear correlation between development and women's participation in politics. Various studies show that increasing women's labor force participation produces large gains in economic welfare also. Nevertheless, questions still remain why we need to empower women and artificially provide more women in politics, and what mechanisms are needed to provide it. When we talk about crucial needs of women's political participation, we can easily imagine a room full of men and a lot of obstacles and challenges women face to enter this room. In this case, the gender quota is the only effective mechanism to encourage women politicians to be a part of Georgian politics. The greatest increase in women's parliamentary representation have occurred in those countries where quotas, whether legislated or voluntary, are in use. Nowadays, under the legislative changes we did together with the civil sector, together with each of you represented here, parties are obliged to take responsibilities on the gender aspect while submitting their party lists to the Election Commission. The amendments introduced 25% gender quotas. This is not enough, but it is the good place to start. Regardless, it will provide to increase the total number of women MPs to 50 in 2028, which would be 1/3 of the total number of MPs. In 2021, we will face women's active participation in the local elections. As by these amendments we have done, every second of the list should be a different gender. And this will be real burst of active women, capable to represent their community, express their opinions and needs of their constituency. We strive to achieve critical mass of females in parliament, as women are simply able to achieve solidarity of purpose to represent women's interests when they achieve certain levels of representation. I didn't succeed in politics, and many of my colleagues also did it. Yet, are we creating enough statistics for the thousands of talented and motivated women who deserve more achievements? By my side, there are probably a dozen of women who deserve success, unless the glass ceiling, obstacles and stereotypes that holds them all and keeps far from moving forward. In politics, where the rules are set by men, which are so harsh and aggressive that only the laws of the jungle can serve us here, will women be able to succeed without our support? Women need support and defined rules to act. Women need patience and emotional intelligence to survive. Throughout these 5 years of political experience of mine, I have felt many times that my voice is weak and silent in the turmoil where men predominate. I have regretted so many times that in a room full of people, I could only find few of us. I'm very glad when new women enter the political space. And once again, I'm convinced that the struggle always makes sense, that each of us, by our very existence in politics, are creating a base where more and more women can come and establish themselves. So from this, and not only this platform, I appeal to all women. You are welcome. We will strengthen each other. Thank you.
Thank you, Nino, for sharing your experience. And of course, support from the political party is very much important in this battle, because as I mentioned, independently, if we do not have support from the party and if party doesn't nominate women politicians, unfortunately, it becomes even more difficult for women who wants to join the politics to establish herself. And also, I would like to underline here that it's even more difficult for those women who are in the parties which are, for example, in opposition or do not have much support. And with this, I want to move to our last but not least speaker, Ms. Tina Tinpokuchava, who represents also Parliament of Georgia. She's third time elected as the member of the Parliament of Georgia. She's representing opposition political party. And she has struggled herself a lot to establish herself as a women politician, but she's struggling so much, not only for women, but for everything. And Tina, if you could share your experience, how much it is difficult to be women politician in Georgia, plus also representing opposition political party, and what would you say to other women who want to join the politics, but do not have party support, do not have financial support, but they still want to join politics? Thank you. Tina, you are muted, unfortunately. Here we go. Thank you very much, Nini, for this introduction. Thank you very much to the Swedish Embassy for organizing this event. Today is sort of a pivotal day for the UNM, which is the party I represent, United National Movement, which is the largest opposition party, as after an almost 7-month parliamentary boycott due to deeply flawed elections in 2020 of October that were assessed as on the threshold of legitimacy, we are breaking the boycott and entering parliament to take up our seats and to prepare the legislative framework for any future elections, which we hope will be free and fair, and where we hope our international partners will be more duly represented once we have all globally been able to come out of the pandemic that we're struggling with. So thank you very much. It's sort of the timing of it was a little bit uneasy, but I'm very glad to be on this panel. As the topic that we're supposed to speak about indicated was the needs that women have in politics in order to participate in politics on equal terms. And I would like to speak on the subject in sort of 4 different prisms. On a personal prism, party level, policy and politics level, and the societal level. On a personal level, I think what's most needed in order to participate in politics is courage and a desire to persevere, because any of us that will say that there will not be obstacles, that there will not be impediments, that will not be derogatory statements, that there will not be threats, that there will not be stereotypes, that there perhaps won't be violence, we will be lying. Certainly in the Georgian context, there will be all of that, and perhaps even other obstacles. So I think the courage to continue, the courage to persevere is the most important need on a personal level that women must fulfill in order to participate in politics and be successful in politics. I remember when I was elected to parliament first for my first term in 2012, one of the first plenary sessions that I went to, one of the male colleagues from the majority, who was subsequently again put on the list and elected for a second time, who at the time occupied a parliamentary post, which I believe he should have been deprived of, made extremely derogatory comments with sexual connotations on the plenary floor, but no other person actually took action to express solidarity and to have him at least forego the parliamentary position that he had within parliament. He remained on the list, he remained part of the men's club, he remained to be an accepted individual
for his party. And so, you know, I think that was one of the first experiences that I had as a woman where I realized that personal courage would be the most important propelling force for my career. After that incident, perhaps someone would have thought that I should have become less visible and less vocal, and perhaps I wouldn't fall into the eyes of the opponents so much, and then less derogatory statements would be made. But no, I decided that I would be more vocal and more visible. And I think that has served me well. The second level that I would like to speak about is the party level. And I think there it is very important to be self-critical as well. When I speak about impediments and obstacles that women encounter in parties, I, to a certain extent, speak about my own party as well, where I have tried to do a lot of work to overcome those obstacles, to break down those stereotypes, to bust those myths that are pervasive in society and therefore, unfortunately, pervasive in every party in Georgia. There are myths such as the one that women cannot be as successful as men when running as candidates, that they're not, that they cannot put up a fight in a contested and a tough election as well as men do, that they're not as reliable as men are. But we have seen over my 8.5 years of being in politics that all these are myths. Myths a lot of times created and perpetuated by men precisely for the reason of keeping us out. And I think women have to be honest about the difficulties they're facing within their own parties in order that we can build bridges across parties and reach out to each other across parties and link arms across parties on issues that actually matter and on obstacles that we know full well we experience everywhere, including in our own parties. One of the ways to break down these barriers within parties, I believe, is forming a women's organization. I am extremely proud to have formed a women's organization in 2013 in UNM. It is the largest political women's organization in the country. We have over 30 municipal organizations. And I believe that has provided for a certain platform for advocate things, to sensitize the men, to raise our voices, to make ourselves visible. And so I would encourage every political party, despite the skepticism that inevitably they will face, as I did, to form women's organizations within their parties that can serve them as a platform for advocating for their rights. Another need, I believe, on a party level is the creation, is the establishment of a rules-based promotion system. All too often, party decisions, and in particular, the most important decisions which pertain to the formation of party lists, which is the most prominent advancement for a party politician, be it at the national level or at the local level, in particular in the lead up to the local government elections in 2021 and fall of 2021, I believe this is pertinent, the establishment of clear rules, of criteria, of a transparent process whereby promotion is made and advancement is made within parties, and whereby selection is made of candidates, I believe is the best way to address the needs of women to be represented on equal terms. Because where there is a meritocracy, we thrive. Where our abilities are evaluated, we thrive. And therefore, that is another sort of recommendation I would have for all my colleagues and including within my own party. The third level that I want to speak about was the policy and the national level. At the policy and national level, of course, the establishment of quotas is extremely important. At UNM, for example, we have an internal party quota, but a national quota is, I find, often a more effective one because it is obligatory, it is in the law, you cannot sidestep it as the inclinations may be with internal party quotas. So I commend very much
the work that civil society has done in bringing about the quota that has ensured that every fourth candidate is a woman on national lists, and that every other candidate is a woman on the local government lists. And then the second need I would stress is the need for a violent-free electoral environment, because unfortunately, this may not be the case necessarily in Sweden. However, in Georgia, violence is an integral part of political life, be it violence on social media or physical violence. And maternity was mentioned by Kirsten, and I was pregnant for part of the first term of my parliamentary work. And I assure you that indeed provided an impediment for me to attend rallies, to even participate in parliamentary work at times, because even plenary sessions got violent at certain points. And that, of course, acts as an obstacle to women. Unfortunately, blackmail is an integral part of political life. And of course, that deters women from politics. So in general, strengthening the country's democratic credentials serves to ensure a more equal representation of women in politics, just like strengthening a meritocracy within parties does. Because again, we thrive in an environment where we can express our abilities, but that environment is something that must be enabled by all actors, including women, but also men. And then last, because I guess we're limited in time, is societal. Obviously, when I was first elected here, I will share a little bit of personal stories, since this was sort of the format in which our appearances were meant. I was 29 years old when I was elected in 2012 for my first term. And, you know, I can name a dozen other men who've been elected at that age or even younger to the Parliament of Georgia, but nobody has ever questioned their age. Immediately, rumors abound about my young age, about my appearance, whereas a male counterpart would never be measured up because of their appearance or because of their age. It was not my education that people were asking about. It was not my experience that people were asking about. It was my age and my appearance that most people were speaking about. But I thought to myself at that time, okay, these are societal challenges that I'm experiencing within Georgia, but our Western friends will certainly be there to support me. And I remember one of the first meetings that I had with a Western diplomat, a woman of one of Georgia's very dear and important partner countries. And she looked at me and she said, "Tina, you know, you won't always look so cute and people will start to take you seriously." This was one of my first interactions in my capacity as an MP, as a member of parliament. I'd obviously had very good relationships with our Western partners and diplomats accredited in Georgia in my previous capacities, including at an international organization or representing Georgia as the chargé in Geneva to international organizations. But at that time, I thought to myself, politics really must be special, because never before has my appearance been such a focus. Not when I left Georgia at the age of 15, when we had no electricity, and lived in really a decrepit state where every state institution was dysfunctional, including the educational system, ripe with corruption. And so I fled with the help of an American family to the United States, and barely speaking English, graduated as #1 of my class. My appearance was not mentioned. When I went to a college where, you know, my parents couldn't have paid 1% of the tuition because we lived in a decrepit state,
Nobody asked about my appearance. Not when I negotiated with Russia, nobody asked about my appearance, but in politics, that became the focus. So just as Kirsten said, politics is something special. And yes, politics for women really is something special. We encounter so many obstacles in other spheres of life, but I believe that the obstacles women encounter in politics are twofold, threefold, tenfold, that perhaps we would have encountered in education or other professions, although they also do exist there. So I will I will stop there because I know we have a time limit. Again, thank you very much to Nino. Thank you very much to the Swedish Embassy, the women's movement, and the task force, some of members of which may be here with us. Nino said that it is through their restless efforts that a lot of these stereotypes have been broken and a lot of the public awareness has happened in Georgia. And I cannot agree with her more that really without them, it would have been very difficult to fight this fight that we must continue fighting. So thank you very much. Thank you, Tina, for this very inspirational speech you had. And also I would like to congratulate you entering the parliament. I know that it's very important you being in the parliament. You really touched upon very important issues, which will be discussed later during the, another panels about political parties and some other measures what should be taken in order to ensure women's political participation. I would just like to underline two issues you mentioned. Which one of them is like gender-based violence in politics, which is increasing issue also in Georgia, and also discrimination based on age, based on appearance, what women have to also overcome whenever they want to enter the parliament. And here I would like to say that gender-based violence do not have any party affiliation, and all women across parties should stand together in order to fight gender-based discrimination in politics. So this is really important topic. There we see that all women will stand, and I hope this sisterhood in Georgia increases. We do not have time in order to ensure question and answer panel. Unfortunately, we are out of time. So Eka, please advise how we should continue here. Do we have time for questions or we should move to another panel? Eka, you are muted. Technically, we do not have a time for questions, but I myself was so inspired with the speeches that, I would think that maybe, if Eric and Swedish partners are not against, maybe we can have additional 5 minutes for, to answer the questions or, raise some. As I am receiving a message that others panelists also have to leave, unfortunately. Okay. So we have to summarize this panel. Thank you very much to all of the panelists of this session. It was really inspirational to listen your personal stories. It's really motivational for others who want to join the politics. In Georgia, especially in this masculine society, it's very difficult to step in politics, considering all the barriers what was mentioned during speeches of our colleagues. But I think that it is so important to have more women in politics, and it is so important to have heard voices of women in politics. I really encourage all the women who wants to join politics to step forward and enter the politics, especially now when we have chances for local self-government elections. And I just want to end with the saying that some say culture does not make people, people make culture. So if it's true that women in politics is not Georgian culture, we should do everything to make it Georgian culture. Thank you very much again for giving me opportunity to moderate this important session, and I will stay for the entire conference and success. I wish success and good luck to the following sessions. Thank you again. Thank you very much. I will not be able to stay due to plenary session I will lead. So thank you. Thank you, Justin, for joining us. Thank you.
Thank you, Nino, and thank you, Shestin and Nino and Tina, if I may, for this very inspiring and interesting commentaries. And if if it were up to me, I would continue the discussion for hours and hours. But unfortunately, we have to thank our presenters and moderator and move to a second panel, how political parties could increase gender equality on the local and central level of the political party organizations. And moderator for that panel is Rondelli Foundation Senior Research Fellow, Kaha Gogulashvili, and I was also asked to make an administrative note that the rest of the panels would be solely in Georgian, though interpretation will be available, of course. ასე რომ გადავდივართ ქართულზე, შემდეგი ორი პანელი იქნება ქართულად. ძალიან დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის და კახა, გთხოვთ. კახა. უკაცრავად, მე რატომღაც დამეკარგა გამოსახულება. დიახ, ძალიან საინტერესო იყო ამ პირველი პანელის მოსმენა. იმედია თარგმანი არის, ხო? და ბატონერი თარგმანი არის, ისევ მარჯვენა მხარეს ქვემოთ უნდა აირჩიონ ენა. I just will say in English that there is interpretation provided. So you should those who cannot understand Georgian should use the translation. There is option English in order to get translation. Is okay with everybody? Machine მე გავაგრძელებ ქართულად. დიახ. ძალიან საინტერესო იყო, რა თქმა უნდა, ეს პირველი პანელი ძალიან ენერგიული, ჩემთვისაც თქვა ბევრი რაღაც იყო საინტერესო ჩემთვის, როგორც არასპეციალისტისთვის ამ სფეროში. და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს ჩვენ ვიკრიბებით ერთად მამაკაცები, ქალები და ერთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ. ეს არის გენდერული თანასწორობა. ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შვედეთი, რა თქმა უნდა, არის ლიდერი ამ მიმართულებით და არ არის გასაკვირი, რომ შვედეთის საელჩო ესე დაინტერესებას გამოთქვამს, იმიტომ რომ ის საერთაშორისო ამ თემის ვთქვათ პრომოციით, იმიტომ რომ შვედეთის პრიორიტეტის არა მარტო შიდა ქვეყნის პრიორიტეტი, არამედ საერთაშორისო ასპარეზის პრიორიტეტი არის გენდერული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი არის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა მსოფლიოში. და ამას ადასტურებს ის, რომ მაგალითად 2021 წელს შვედეთი გახდა chairman in office, ანუ თავმჯდომარე ქვეყანა EUTO-ში, სამი პრიორიტეტიდან ერთ-ერთი დაასახელა შვედეთმა გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა აი ამ სივრცეში, ევროატლანტიკურ სივრცეში. და ეს ძალიან საინტერესო, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს არ არის უკანასკნელი ქვეყანა ამ მიმართულებით. ჩვენთან არსებობს ტრადიცია გენდერული თანასწორობის მიმართულებით, ეს თქვათ, პოზიტიური მოქმედების და ფიქრის, მაგალითად პირველი რესპუბლიკა დამოუკიდებელი, როცა შეიქმნა 1918 წელს, ჩვენ მაშინ 5 პარლამენტის წევრი ყავდა უკვე ქალი, ეს იყო ევროპაში, მე მგონი ერთ-ერთი პირველი პრეცედენტი, იმიტომ რომ დიდ ბრიტანეთშიც 2018 წელს მიიღეს კანონი იმის შესახებ, რომ ქალებს დაერთოთ ნება, რომ გავხდარიყვნენ House of Commons, ანუ პარლამენტის ქვედა პალატის წევრები. და ევროპის მრავალ სხვა ქვეყანაში უფრო გვიან შემოვიდა ეს ტრადიცია. ამიტომ ჩვენთვის ეს არ არის უცხო თემა და ჩვენთვის ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ ახლო და თემა, რომელსაც ალბათ საქართველოს კარგად გაართმევს თავს. ჩვენ ვხედავთ დინამიკაში საქართველოში გენდერული თანასწორობა ვითარდება საკმაოდ სწრაფად და საკმაოდ ეფექტურად. რა თქმა უნდა, ამაში ევროპა გვიწყობს ხელს საერთაშორისო კონვენციებთან შეერთება, თუ გნებავთ გაეროს კონვენცია დისკრიმინაციის ფორმების აღმოფხვრილის შესახებ, ქალთა დისკრიმინაციის ყველა სახის დისკრიმინაციის ფორმის აღმოფხვრილის შესახებ, თუ გნებავთ ევროპის საბჭოს კონვენცია მასთან შეერთება, არა მარტო საერთაშორისო ასპარეზზეც საქართველოს ცდილობს, რომ გამოჩნდეს როგორც ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი
წამყვანი სახელმწიფო, მათ შორის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში. ბოლო კვლევები, რომელიც ჩატარდა, შეიძლება ითქვას, ბოლო 3 წლის განმავლობაში გარკვეული კვლევები ჩატარდა, აჩვენს, რომ საქართველოს, მაგალითად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს შორის თუ ლიდერი მთლად არ არის, ერთ-ერთი ლიდერია, აი თქვათ პოლიტიკაში ქალების რაოდენობით, მათი აქტიური მონაწილეობით საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. და იმედია, რომ ეს ტენდენცია გაგრძელდება და ჩვენ მარტივი საქმე არ არის, იმიტომ რომ დიდი ხნის განმავლობაში იყო, რა თქმა უნდა, ეს უთანასწორობა. მაინც პოლიტიკა არის male dominated, როგორც იტყვიან, სფერო, ანუ მამაკაცების მიერ დომინირებული სფერო არის ჯერჯერობით რჩება, მაგრამ მაგალითად თუ შვედეთმა მიაღწია იმას, რომ 50%-მდე შვედეთის ცენტრალურ პარლამენტში ქალია დეპუტატი და ევროპის სხვა ქვეყნები ნელ-ნელა უახლოვდებიან ამას, თუმცა ჩამორჩებიან შვედეთს ევროკავშირის მაგალითად წევრი სახელმწიფოები, საქართველოს ალბათ ნელ-ნელა მიუახლოვდება და ყოველ შემთხვევაში ესეთი ნება არსებობს. ეხლა მე მინდა, რადგანაც ძალიან ეს თქვა ისეთი პანელი გვაქვს, სადაც ბევრი დრო არ არის გამოყოფილი და ძალიან საინტერესო პანელისტები გვყავს ამ დროს და პროფესიონალები, ჩემზე მეტად პროფესიონალები ამ სფეროში. ამიტომ მე პირდაპირ გადავალ მაშინ უკვე ვთხოვ პანელისტებს, რომ გამოვიდნენ თავის სიტყვით და თუ დაგვჭირდა დრო დისკუსიისთვის, იქნება ძალიან კარგი ასევე. მინდა ვთხოვ პირველი ბატონ დავით უსუფაშვილს, ორი სიტყვით შეიძლება წარმოადგინოთ ყველასთვის ცნობილი ადამიანი, რა თქმა უნდა, საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, ძალიან გამოცდილი პოლიტიკოსი, დღეს პარლამენტის წევრი, ლელოს ფრაქციის თავმჯდომარე არის, რამდენადაც ლელოს როგორც პოლიტიკური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე და ყოფილი პარლამენტის თავმჯდომარე საქართველოში, ასევე მე მინდა ვთქვა, რომ გარდა იმისა, რომ რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე და ასე შემდეგ, ანუ პოლიტიკაში ძალიან გამოცდილი ადამიანი, მაგრამ ამავე დროს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ის არის ერთ-ერთი საუკეთესო სპეციალისტი, ასევე როგორც იურისტი და მათ შორის ჰუმანიტარული სამართლის და ადამიანის უფლებების სფეროშიც დიდი გამოცდილების მქონე ექსპერტი და იურისტი. მინდა ბატონ დავით ვთხოვო, მან რამდენიმე მიმართულებით გვაინტერესებს მისი აზრი. პირველი, რას ფიქრობს დღევანდელ მდგომარეობაზე, პოლიტიკაში, ქალების როლი საქართველოში, შესაძლებლობა ამ როლის გაზრდისა, როგორ ხედავს მისი პარტიის პერსპექტივიდან, ანუ ლელოს პარტია რას აპირებს ამ მიმართულებით და მთლიანობაში პარლამენტში რა კანონების ინიცირება შეიძლება მოხდეს იმისათვის, რომ არა μόνο ცენტრალურ, არამედ ადგილობრივ დონეზეც მოხდეს მეტად გააქტიურება და მეტი ასპარეზის მიცემა ქალი პოლიტიკოსებისათვის საქართველოში. გთხოვთ ბატონ დავით. მოგესალმებით, მადლობა ბატონ კახა წარდგენისთვის, მადლობა ორგანიზატორებს ამ ღონისძიებისთვის და განსაკუთრებული მადლობა წინა პანელის სპიკერებს, რომლებმაც იმდენად ამომწურავად და თან ასე ვთქვათ ადამიანურად, მოდიან სიტყვას ვიხმარ, აღწერეს თემა და პრობლემა, რომელიც არის ძალიან სერიოზული, რომ შესაძლოა დანარჩენს სპიკერებს სათქმელი ცოტაღა დაგვიტოვეს, იმიტომ რომ მართლა უაღრესად საინტერესო გამოსვლები მოვისმინე მე თქვენთან ერთად. ახლა მე ამ წუთში პარლამენტის შენობაში ვარ, სხდომა მიმდინარეობს. ამ ღონისძიების გამო ოთახიდან ვადევნებ თვალს და თან სხდომას ვუსმენდი, თან აქ სპიკერებს და უცების აზრი გამიჩნდა, ნეტავი შეიძლებაოდეს ახლა, რომ ეს ჩვენი Zoom კონფერენცია გაგვეშვა საქართველოს პარლამენტში და პარლამენტის მეშვეობით მთელ საქართველოში. იმიტომ რომ ის საკითხები, რომელზეც აქ იყო საუბარი, მე მგონი გაცილებით დიდი სარგებლის მომტანი იქნება ქვეყნისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის, ვიდრე ძალიან ხშირად იმ ტიპის პოლემიკა, რომელსაც ნაკლებად შეიძლება უწოდოს საგნობრივი. ახლა უშუალოდ თემას რაც შეეხება, მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელ საქართველოში, დღევანდელ ქართულ საზოგადოებაში ქალის როლთან, უფლებებთან, მის შესაძლებლობებთან
თანასწორობის საკითხებთან და ასე შემდეგ პრობლემა მეტია ვიდრე ასე ვთქვათ მიღწევა ან აი რაღაც გაკეთებული. ამის მიუხედავად მაინც პოზიტივით მინდა დავიწყო. და პოზიტივით ვინაიდან მინდა მაინც დინამიკაში დავინახოთ ეს საკითხი და ეს თემა. თქვენ ბატონკა აღნიშნეთ ჩვენი ისტორიული წარსული 18-21 წლების, სადაც არა მხოლოდ ამ საკითხში, არამედ ძალიან ბევრ სხვა მიმართულებით დემოკრატიის და ინსტიტუციების და ასე შემდეგ კი დემოკრატიული საქართველო იყო მაშინდელი ცივილიზაციის მოწინავეთა რიგებში. და ეს საკითხიც აი არჩევნებში გამარჯვებული ქალები, ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელი ქალები, რომლებიც არჩეული იყვნენ ადგილობრივ ორგანოებში, ეს იყო. მაგრამ მას მერე ისეთი უბედურება დაგვემართა უკვე კომუნიზმის და კომუნისტური მმართველობის ათწლეულების განმავლობაში, რომ ის ცივილიზაციური რაღაცნაირად თანაბრობა და დანარჩენ სამყაროსთან საფრთხო ისტორიაში დარჩა. და ჩვენ სახელმწიფოებრივი ცხოვრება განვაახლეთ თითქმის 70 წლის შემდეგ უამრავ საკითხში დიდი ჩამორჩენით და მათ შორის ამ თემაში. ამიტომ 10 თვლას სამწუხაროდ ვერ ვიწყებთ 18-21 წლებიდან და მაშინ რომ დაგცულოდა ჩვენ ასე ვთქვათ ბუნებრივი გზით განვითარება ჩვენ სახელმწიფოებრიობას და საზოგადოებას, ახლა ხო ალბათ შვედეთს მაინც ვერ გაუსწრებდით საკითხში, მაგრამ არც ძალიან შორს ვიქნებოდით საერთო ევროპული მაჩვენებლიდან. არა და ახლა სადია შორს ვართ. მაგრამ პოზიტივი რა არის? პოზიტივი ისაა, რომ განსხვავებით სულ რაღაც 15-20 წლის წინანდელი ვითარებიდან, კომუნიზმის აღავლაპარაკობა 90-იან წლების ბოლოდან, 2000 საუკუნის დასაწყისიდან, დღეს ქალთა თემა, მათ შორის პოლიტიკური აქტიურობის თემა არის არა ეგრეთ წოდებული donor driven, ანუ ჩვენი სტრატეგიული მეგობრების საერთაშორისო ორგანიზაციების, საერთაშორისო კონვენციების, მათი აღსრულებიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ წამოწეული და გააქტუალურებული პირველ რიგში. არამედ სწორედ უფრო დავარქვი local actors driven. ქართველი ადამიანები, ორგანიზაციები, არასამთავრობოები, ექსპერტები, რაღაცა ისეთი სოციალური ჯგუფები, კულტურულ ღირებულებითი, არაფორმალური ჯგუფები ახალგაზრდობაში და არაფორმალობაში გაჩნდნენ, რომელთათვისაც ეს თემა და საკითხი ქალების აქტიურობა, მათ შორის პოლიტიკურ და საჯარო მმართველობის სფეროში არის იმდენადვე გათავისებული, გააზრებული და ისეთივე აქტიურობით არის ეს ხალხი ჩართული ამ პროცესში, როგორც ევროპის სხვა ქვეყნებში. ევროპის ქვეყნებში, შვედეთში და სხვაგან ეს თემა გადაწყვეტილების დონეზე ინსტიტუციონალიზირებულია უკვე. ანუ მხოლოდ რაღაცა ლობისტური და კიდევ ერთი კანონი მივიღოთ ამ სფეროში, ამ ნიშნულს გაცილებულია. მაგრამ თავისთავად განათლება და გააზრება იმისა, რომ ქალის პოლიტიკურ და საჯარო ცხოვრებაში სრულფასოვანი ჩართვის გარეშე ჩვენ ვერ მივაღწევთ იმ ნიშნულებს, რომელიც გვაქვს დასახული არა მხოლოდ დემოკრატიის თვალსაზრისით, არამედ უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც, ეკონომიკური პროგრესის თვალსაზრისითაც, განათლების დონის თვალსაზრისითაც, მეტიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის, სიცოცხლის ხანგრძლივობის, ანუ ყველა სფეროში ის მაჩვენებლები, რომელიც ქვეყანას გვინდა რომ აქაც ვიხილოთ და მხოლოდ უცხოეთში მოგზაურობისას არ ვხედავდეთ, ეს ვერ მიიღწევა და არის პირდაპირ დაკავშირებულია ამ თემის რაც შეიძლება სწრაფად გადაწყვეტასთან. ამიტომ უბრუნდები ამ პოზიტივს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სტანდარტების მიღწევისგან ძალიან შორს ვართ, პარლამენტში კი ქალთა წარმომადგენლობა პროცენტული იზრდება, მაგრამ ეს იზრდება, იმიტომ რომ არჩევნები ჩატარდა კვოტების სისტემით, რომელსაც დიდი ეპოპეა ჰქონდა, წინა პარლამენტებში ეს საკითხი იხილებოდა, იყო წინააღმდეგობა, მე შინაგანად 10-15 წლის წინ ვიყავი წინააღმდეგი კვოტის
როგორც სხვა მხრიდან დისკრიმინაციის ასე ვთქვათ და მეგონა რომ ბუნებრივი განვითარების გზით ჩვენ მივიდოდით იქამდე რომ არანაირი კვოტა არ დაჭირდებოდა ამ საქმეს, მაგრამ მე დავინახე ჩემი რაღაც პოლიტიკური ბიოგრაფიის რაღაცა ეტაპზე რომ ასეთი ჩარევის გარეშე ხო ბუნებრივი გზით ჩვენ ძალიან დიდი გზა გვაქვს წინ გასავლელი რამდენი დრო არ გვაქვს. ამ კვოტებმა უზრუნველყო პარლამენტში ახლა ქალთა წარმომადგენლობა, მაგრამ მივიღეთ ესეთიც ძალიან ცოტა არ იყოს სამარცხვინო გამოცდილებაც. იმიტომ რომ ერთ-ერთმა პარტიამ მაგალითად აუარა გზა გვერდი ამ კვოტას, კი ჩასვა სიაში ყოველი 4-ში ერთი ქალი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ჩასვა ეს ქალები ისე რომ წინასწარ მათთან შეთანხმება იყო, ისინი მერე დატოვებდნენ სიას. ანუ არჩევნებში მონაწილეობის პერიოდში ტექნიკურად ეწერა ქალები და მერე ყველა ქალმა უარი თქვა პარლამენტის წევრობაზე. ანუ ესე შემოვლითი გზით ამასაც კი მოეძებნა ასე ვთქვათ რაღაცა გვერდისავლის საშუალება. მაგრამ სამაგეროდ გვაქვს მეორე მხარე რომ გაზრდილია წარმომადგენლობა, მაგრამ ეს არ არის ის რაც ჩვენ გვინდა რომ გქონდეს. არ არის ის არა მხოლოდ რაოდენობრივი თვალსაზრისით, არამედ გავლენების თვალსაზრისით. იმიტომ რომ მაგალითად ლელოს პარტიული მშენებლობის საკითხებში ჩვენ თავიდანვე ამაზე სერიოზული ყურადღება გქონდა, მაგალითად ლელოს ყავდა ყველაზე მეტი მაჟორიტარი ქალი საპარლამენტო არჩევნებში. დიდ პარტიებთანზე მეტიც კი მმართველ პარტიებზე და ასე შემდეგ, რომლებსაც სხვა ბერკეტები აქვს იმისთვის, რომ თავიანთ მაჟორიტარ ქალებს ხარი დაუჭირონ, ხო, ადმინისტრაციული რესურსი და ათას უბედურება კიდევ ამ შემთხვევაში ქალზეც მუშაობს. მაგრამ ოპოზიციური პარტიისთვის ქალი კანდიდატების დასახელება იმ ომში, რომელზეც ერთ-ერთი წინაგამომცვლელი ბოგუჩავა საუბრობდა, ამ ომში შესვლა, ხო, კიდევ უფრო დამატებით პრობლემებთანაა დაკავშირებული. მაგრამ გადავდგით ეს ნაბიჯები ადგილობრივ დონეზე ქალების მეტი ჩართულობის თვალსაზრისითაც. ისევ კი კვოტაა ფაქტიურად, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ადგილობრივი ორგანიზაციების ტიპურ დებულებაში გვაქვს ასეთი მოდელი, რომ ყოველ მუნიციპალიტეტში შექმნილ ორგანიზაციაში ორგანიზაციის წევრები ირჩევენ 7 წევრიან გამგეობას. და ამ 7-დან 5 აირჩევა საერთო კონკურსით, ასე ვთქვათ, არჩევნებით, კონკურენციით და 2 ადგილზე ცალკე კონკურენტული გარემოა. ახალგაზრდა, რომელშიც ახალგაზრდები ეცილებიან ერთმანეთს და ქალის კვოტა, ასე ვთქვათ, რომ ქალთა წარმომადგენელი აუცილებლად იყოს ამ 7 ადამიანში. თავიდან გვინდოდა მთლიანად ეს 7 გაგვეყო რაღაცნაირად, ხო, მინიმუმ 3 იყოსო. მაგრამ მივეცით საშუალება ახლა 2 რაღაცას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი მხრივ კვოტით უზრუნველყოფილია ქალის ყოფნა ადგილობრივ მმართველ ორგანოში და მას ირჩევს მთელი ორგანიზაცია, არა მხოლოდ ქალები. და მეორე მხრივ იმ 5 დანარჩენ ვაკანსიაზში მონაწილეობენ ქალებიც, კაცებიც და გვინდა რომ აქ ბუნებრივ საერთო კონკურსშიც მივეჩვიოთ ბრძოლასაც, გამარჯვებასაც, წარმატებასაც, კაცების ასე ვთქვათ ფსიქოლოგიური განწყობა შეიცვალოს, ქალების მოტივაციას გაიზარდოს. და გეტყვით რა შედეგი მივიღეთ. თბილისში 10 რაიონულ ორგანიზაციაში ჩატარებული ასეთი არჩევნების შედეგად 6-ში საერთო უმრავლესობა დათო გაწყდა, ხმა დაიკარგა. კარგით, ბატონი დავითი გაწყდა რატომღაც ერთი წამით ჩემი ჩართული ვარ თუ არა? კი, ჩართული ვარ. ბატონ დავითთან გაწყდა კომუნიკაცია სამწუხაროდ, ალბათ მოგვიანებით შემოგვიერთება. ბატონ დავით არის მის თქვენი ხმა, მაგრამ ისედაც მინდოდა შემეხსენებია რომ ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. ძალიან საინტერესოდ საუბრობდით და საინტერესო ინფორმაცია მივიღეთ ნამდვილად. მაგრამ აუცილებელია რომ გადავიდეთ მეორე მომხსენებელზე და შემდგომ შევეცადოთ რომ კითხვა-პასუხის რეჟიმში უკვე წავიყვანოთ ჩვენი როცა დაასრულებს ყველა გამოსვლელი, მაგრამ უნდა მივცეთ საშუალება სხვებსაც რომ გამოვიდნენ. ეხლა მინდა ქალბატონ კაროლა გიუნარსონთან გადავიდე.
ქალბატონი კაროლა გახლავთ გახლავთ ადგილობრივი თვითმმართველობისა და რეგიონების შვედური ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, ასევე ევროპულ მუნიციპალიტეტთა და რეგიონთა საბჭოს საერთაშორისო სპიკერი და გაერთიანებული ქალაქებისა და ადგილობრივი მმართველობის ევროპული სექციის ვიცე-პრეზიდენტი. მე მგონია, რომ მისი ესე ვთქვათ დაკავებული თანამდებობები და მისი მუშაობის პროფილი, სამუშაო პროფილი უკვე თავისთავად საუბრობს იმაზე, რამდენად ღრმად და რამდენად პროფესიულად იქნება ამ საკითხებში ესე ვთქვათ ჩართული. ძალიან გვაინტერესებს მისი მოსაზრებები, მით უმეტეს, რომ ის წარმოადგენს ისეთ სახელმწიფოს, რომელიც ლიდერია მსოფლიოში ამ მიმართულებით და თავისთავად გვაინტერესებს ლოკალურ დონეზე, მაგალითად, კონკრეტულად როგორ ხდება გენდერული საკითხების გადაწყვეტა შვედეთში, როგორ ხედავს ის ამ მოდელის თქვათ განვითარებას და გადატანას სხვა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში. თუ აქვს რამე შეხედულებები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება თქვათ შვედური მოდელების ამ მიმართულებით გამოყენება საქართველოში. გთხოვთ ქალბატონო კაროლა. Thank you very much for giving me this opportunity to take part in your very important discussion. And I would like to underline that my most important experience is being a mayor for more than 15 years in a small municipality in Sweden. And I would like to start by doing a statement, and that's that women must have the same rights and opportunities as men. Winning rights for women is about more than giving opportunities to any individual woman or girl. It's about changing how countries and communities work. It involves changing laws and policies and investing in women's organizations and movements. The need to change the structure of our societies is necessary. We need to bring the issue of gender equality to the everyday agenda. Women and men must come together to make common cause for gender equality and women's empowerment. To be able to strengthen women to participate in political life and become political leaders, we must work for gender equality in the whole society. We see clearly that women are overrepresented in unpaid services and domestic tasks, yet underrepresented in decision-making and leadership positions in all spheres of life. A crucial piece of the puzzle is a more equal family and working life. And then we are talking about new laws about childcare, elderly care, and maternity leave, for example. So we need political parties on all levels that is committed to and strive for equality between men and women. 15 years ago, the Council of European Municipalities and Regions launched the European Charter for Equality of Women and Men in Local Life. Local and regional governments are invited to sign the charter to make a formal public commitment to the principle of equality between men and women and to implement the charter within their territory. And the practical instrument encourage local and regional governments to make a public commitment to equality and to implement the principles listed in the charter. Today, thousands of municipalities and regions all over Europe have signed this charter. Making a formal commitment to gender equality through such a charter is an essential first step in fulfilling the local responsibilities to promote
and protect human rights, including gender equality. It demonstrates the personal investment of the top leadership that must accompany the conception and delivery of initiatives to ensure that in practice, women and men have the same rights, obligations, and opportunities, starting in their own community. I mention this charter because this is an important tool for the politicians and the political parties on the local level to work for gender equality. And as I mentioned, it demonstrates the personal investment of the top leadership, and that's so important. And we must remember that the local level is nearest to the citizens, and what we are doing on the local level is so important for the future. It's also necessary to use data, both on the local and national level, to support the strive for gender equality and bring the topic to the daily agenda. We need this data both to show the differences between men and women, but also to show the benefits of promoting an equal society, both democratic benefits, but also economic gains. The implementation of policies promoting equality seems to be an incontestable step towards good governance. A huge problem that we need to consider is that women are more exposed to threats and hatred in politics than men. The important work to prevent threats and violence against elected representatives includes following differences in vulnerability from a gender perspective. Elected women and men should have the same opportunities to operate in politics without being subjected to hatred and threats. And I must underline that the political parties and its members need to be the safety net around the elected politicians, because you need support from others if you are meeting this hatred, especially now when we use social media in a way that is very, very bad. So it's so important to have safety nets around you. In Sweden, we often highlight the importance of political parties. Being a member of a political party provides great opportunities to learn more about the society, to learn more about the political life, but also learn more about how to influence the society. It's important that the political parties engage and recruit women to participate and encourage women to take a seat at the decision table. The political parties on the local and national level also has an important role in offering training activities to their members and newly elected politicians. The political party at all levels must support women and girls to get into politics. Senior politicians have to support and be role models to young politicians. That is our duty for the future. We need to strengthen and encourage women to become political leaders. We need to take advantage of the creativity, the competence, the commitment, and the power of all women. We need to strive to make a change for gender equality at all levels. Indeed, for making real equality of influence and power between women and men, we must work together to go far and faster in achieving our ambitions. Finally, winning rights for women are winning rights for the whole society. Thank you.
Thank you so much. Thank you so much. Not only for a very interesting presentation, but also for keeping for timetable and for presenting your presentation in a so concise and concrete way. Let us to go to other I just stressed the one idea I liked very much. This was about the training of young women politicians, especially. That is something new. So to organize training, especially for women, in order to empower them more. Those maybe which already are in politics, but still need some more pushing and some more help. So it would be really very interesting for Georgian politicians as well. Let us to go to the next presentation, and let me, so I don't comment too much presentations as you see because of the shortage of time. So I'm very sorry, but I think it's very important to listen everybody first. Next presentation is Nino Vibliani. ბოდიშს ვიხდი, ქართულზე უნდა გადავიდე. ძალიან დიდი ბოდიში, ინგლისურად დავიწყე. ანუ ნინო ვიბლიანი, შემდეგი გამომსვლელი, რომელიც წარმოადგენს სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის მოადგილეს. მას ჰქონდა გამოცდილება ასევე მერის წარმომადგენლის რანგში მუშაობისა და საინტერესო იქნება ეს ჩვენ კარგად მოგვეხსენება, რომ სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონი არის საინტერესო ამ მიმართულებით, რაც შეეხება გენდერულ საკითხებს, ანუ მეტად ტრადიციული რეგიონი მე ვიტყოდი, ვიდრე შეიძლება ზოგიერთი სხვა საქართველოს რეგიონი. ბატონო? ხო, და ამ კონტექსტში ძალიან საინტერესო იქნება თუ რა სამუშაო მიმდინარეობს ამ მიმართულებით, ანუ როგორ უყურებს ადგილობრივი მოსახლეობა გენდერული საკითხის უფრო მაღალ დონეზე წამოწევას, ქალთა უფლებების მეტად დაცვას, რა კეთდება აი ადგილობრივი მმართველობის დონეზე, როგორ რა ყურადღება ექცევა ამ საკითხს და რა საკანონმდებლო მაგალითად ვაკუუმი არსებობს, რომელიც ხელს უშლის თქვათ ამ საკითხებში უფრო მეტად განვითარებას პოლიტიკური გარემოსი, სამართლებრივი გარემოსი, რა თქმა უნდა და მთლიანად ასევე პოლიტიკური ლანდშაფტის და გთხოვთ, ბევრს აღარ ვისაუბრებ, მაშინ ნინო, გთხოვთ რომ გააკეთოთ თქვენი პრეზენტაცია. თუ იქნებ ნინო არ არის ჩართული. მე ვერ ვხედავ მართალი გითხრათ იმაზე. მე მგონი ვერ მოხერხდა ჩართვა ალბათ. ახლა არ არის ეხლა ჩართული ეთქობა რაღაც ტექნიკური პრობლემაა, გავაგრძელოთ ალბათ დისკუსია. კარგი, გავაგრძელოთ, კი ბატონო, და წუხვარ რომ ვერ შემოგვიერთდა ქალბატონი ვიბლიანი, მაგრამ მოდით გადავიდეთ ნათია ღვინიაშვილზე, ნათია ღვინიაშვილთან უკაცრავად. ის გახლავთ საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. ნუ მე მაქვს მისი გრძელი ასევე CV გამოგზავნილი, რომლის თლიანად წაკითხვის დრო რა თქმა უნდა ეხლა არ აგვაქვს, მაგრამ შეიძლება ორი სიტყვით ითქვას, რომ ის გახლავთ ევროპის მუნიციპალიტეტთა და რეგიონთა საბჭოს თანასწორობის მუდმივმოქმედ კომიტეტში, გენდერული თანასწორობის საექსპერტო ჯგუფში, ეს თქვათ მონაწილე, ასევე ეროვნული კოორდინატორი და გენდერის ექსპერტი. წარმოადგენს ასევე საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის ნალაგის
NALAG აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილის თანამდებობაზე და ხელმძღვანელობს გენდერული თანასწორობის მიმართულებას ამ ასოციაციაში. მინდა ვთხოვო, როგორც ხედავთ, ის გახლავთ ექსპერტი ნამდვილად ამ საკითხებში და განსაკუთრებით რაც შეეხება ადგილობრივ მმართველობის ორგანოებში ქალთა მონაწილეობას და მთლიანობაში ამ მიმართულებით ადგილობრივი მმართველობის თვითმმართველობის ორგანოების ფუნქციონირებას, ალბათ ამ საკითხებზე ერთ-ერთი ყველაზე კვალიფიცირებული გამოსვლელი უნდა იყოს. გთხოვთ ქალბატონო ნათია დაიწყოთ თქვენი გამოსვლა და შემდგომ რა თქმა უნდა შევეცდებით რომ დავტოვოთ დრო გარკვეული კითხვებისთვის. დიდი მადლობა ბატონო კახა წარდგენისთვის. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის ამ დღევანდელ ღონისძიებაში, იმიტომ რომ ნამდვილად მიმაჩნია რომ სწორედ ესეთი ღია ფორმატი დისკუსიის, ასეთი ტიპის ღონისძიებები არის გასაღები იმ პრობლემების გადაჭრისა თუ გამოწვევებთან ბრძოლისა, რაზე სასაუბროდაც დღეს აქ შევიკრიბეთ და აქვე არ შემიძლია მადლობა არ მოვახსენო პირველი სესიის გამოსვლებსაც, რამე თუ ნამდვილად ძალიან საინტერესო იყო, სამაგონებელი იყო მათი მოხსენებები და ვისურვებდი რომ სხვა ქალებს განსაკუთრებით მათ მოესმინათ თქვენი მოსაზრებები და გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია, რომლებსაც სურთ რომ პოლიტიკაში თავისი სიტყვა თქვან, შეიძლება არ ყოფნით რაღაც გამოცდილება ან გამბედაობა და ხედავენ ანდაც თუნდაც რაღაც გარკვეულ ბარიერებს და ამის გამო ვერ იღებენ ამ გადაწყვეტილებას. სასაუბრო ბევრია, თუმცა ვეცდებ ძალიან მოკლედ მოგახსენოთ და ჩავედიო ამ დროში. ჩემთვის პიროვნულად და ასევე პროფესიულად იმ ორგანიზაციის წარმომადგენლისთვის, რომელიც ქვეყანაში 64 თვითმმართველი ერთეულის გამაერთიანებელი ხოლმე ორგანიზაცია და 17 წლის წინ ჯერ კიდევ მისი დაფუძნების შინაარსთან გამომდინარე, რომ დაფუძნდა ევროსაბჭოს კონგრესის და ევროკომისიის ერთობლივი ინიციატივის ფარგლებში, პროფესიული საქმიანობის იდეა სწორედ ადგილობრივი დემოკრატიის სრულყოფის რაღაცნაირად ხარდაჭერა ამ სხვადასხვა ღონისძიებების ხელშეწყობაა და მიმაჩნია რომ ყველაზე დიდი და ფუნდამენტური მნიშვნელობის გასაღები სწორედ თანასწორობის მიღწევაშია. ეს არის ფუნდამენტური უფლება, როგორც გითხარით და არსებითი ფასეულობა ყველა დემოკრატიისთვის, ხოლო იმისთვის, რომ ეს უფლება რეალიზებულ იქნას, არა მარტო კანონით უნდა იქნეს აღიარებული, არამედ ეფექტურად უნდა იქნას დანერგილი და გამოყენებული ყველა ცხოვრებისეულ ასპექტში. სწორედ ამიტომ ძალიან აქტიურად უწევს ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის ევროპის რეგიონთა და მუნიციპალიტეტთა საბჭოს მიერ 2006 წელს შემუშავებული თანასწორობის ქარტიას, ადგილობრივ ცხოვრებაში ქალთა და კაცთა თანასწორობის შესახებ ადგილობრივი ქარტია არსებობს, რომელსაც ჩვენი ადვოკატირების შედეგად უკვე 18-მა ქართულმა მუნიციპალიტეტმა მოაწერა ხელი შარშან 2020 წლის ბოლოს 14-მა და მანამდე 4-მა მუნიციპალიტეტმა. და ახლო მომავალში 17 რიცხვში გვაქვს დაგეგმილი ონლაინ ღონისძიება, სადაც კიდევ 3 ან 4 მუნიციპალიტეტი მიუერთდება ამ ქარტიას. ეს გახლავთ ერთგვარი ძალიან კარგი დოკუმენტი, კარგი ინსტრუმენტი, რომელიც მისცემს მუნიციპალიტეტებს საშუალებას, რომ ის სამოქმედო გეგმები გენდერული თანასწორობისა, რომლებიც უნდა ჰქონდეთ და აქვთ ვალდებულება, რომ ჰქონდეთ და განახორციელონ, ხადონ უფრო მოქნილი, უფრო რელევანტული მოარგონ ადგილობრივ საჭიროებებს და განახორციელონ ამის შესახებ დაგეგმონ და განახორციელონ სხვადასხვა ღონისძიებები. ამით შემიძლია ვთქვა, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში და არ შეიძლება ამის უგულებელყოფა, იგივე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან შედარებით, ვთქვათ, საქართველოს ამ კუთხით ბევრად წარმატებული მაგალითია, სადაც ეტაპობრივად, მაგრამ მაინც განუხრელად იზრდება ნამდვილად ქალთა წარმომადგენლობა არჩევნით ორგანოებში, რასაც კიდევ უფრო შეუწყო მეტად ხელი ბოლო პერიოდში განხორციელებულმა საკანონმდებლო ცვლილებამ. დღეს მდგომარეობით ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში წინა 2017 წლიდან მოყოლებულ სადღაც 14%-მდე არჩეული ქალების რაოდენობა და ნამდვილად მაქვს განცდა იმისა და მოლოდინი იმისა, რომ 2020 წლის არჩევნების შემდეგ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ეს მაჩვენებელი გაიზრდება. მაგრამ აი ყველაფრის მიუხედავად, ყველა საუბრობდა წინა გამოსვლით და ვეთანხმები, რომ საქართველოში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხი იდეურად მაინც ვფიქრობ, რომ რაღაცა გამოწვევაც რჩება კვლავ და საერთაშორისო ნორმებთან ან გენდერული თანასწორობის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოსასვლელად უდავოდ საჭიროებს გაუმჯობესებას.
რაც შეეხება პოლიტიკური პარტიების მიერ პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდის ხელშეწყობას, ვფიქრობ, ალბათ მაინც უპირიანი იქნება ჩვენთვის, ჩვენაირი ქვეყნისთვის, უფრო ცოტა გლობალურ ჭრილში რომ შევხედოთ ამ საკითხს და შევხედოთ პირველ რიგში საერთაშორისო გამოცდილებას. თუმცა უპირველესი ესე ვთქვათ მესიჯი, რომელიც ამ პანელის თემატიკის ირგვლივ ლაიტმოტივად მისდევს ჩემს მთლიან მოხსენებას, არის ის, რომ გენდერული ბალანსის მისაღწევად ქვეყანა უფრო ეფექტიანი ნაბიჯები უნდა გადადგას პირველ რიგში სწორედ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა საფეხურზე და მათ შორის ალბათ პირველ ნაწილად გამოყოფდი განათლებას, სადაც უნდა ჩაიდოს ალბათ ყველაზე მეტი რესურსი იმისთვის, რომ იგივე სტერეოტიპებთან ბრძოლა, ბარიერებთან ბრძოლა გახდეს არა ისეთი ვთქვათ რთული, როგორც ის მდგომარეობით არის, არამედ ბევრად უფრო ესეთი მარტივი და შემდეგ უკვე შედეგებზეც რომ აისახოს პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის ნაწილში და ქალების მიერ თანამდებობების წამყვანი პოზიციების დაკავების ნაწილში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პოლიტიკაში ქალთა წარმომადგენლობის გაუმჯობესებისთვის მნიშვნელოვანია პირველ რიგში რომ გავითვალისწინოთ ორი ფაქტორი, ალბათ ეს გახლავთ პირველი საარჩევნო სისტემა და აგრეთვე პოლიტიკური პარტიების გზაობა თავად, რომ შეცვალონ არსებული ვითარება. ამიტომ პირადად ჩემთვის ყველაზე მეტად სასურველი იქნებოდა დღეს მდგომარეობით არსებული წინასაარჩევნო პერიოდში, რომ პოლიტიკურ პარტიებს ფოკუსი გაეკეთებინათ არსებული ზოგად სამი სახის კვოტიდან ეგრეთ წოდებულ ნებაყოფლობით კვოტაზე, რომელიც გახლავთ იგივე პარტიული კვოტა და არის მექანიზმი, როდესაც პოლიტიკური გაერთიანებების სიებში გენდერულ კვოტას ნებაყოფლობით ითვალისწინებენ და ბატონი დავით უსუფაშვილს საუბრობდა ძალიან საინტერესო მიდგომაზე. და სამწუხაროდ შეწყდა მე ეს მისი ჩართვა. თუმცა ყველამ ვიცით თუ რამდენად პოზიტიური გავლენა აქვს იგივე სავალდებულო კვოტის არსებობას და არაერთმა კვლევამაც აჩვენა, რომ მეტი ქალის არჩევის ამ კვოტირების ეფექტიანობისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია საარჩევნო სიაში კანდიდატთა ადგილების გადანაწილების წესის დაცვა, ხო? კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც ხაზი მინდა გაუსვა, არის სამართლებრივი სანქციების არსებობა და მოქმედება სავალდებულო კვოტირების მოთხოვნების შეუსრულებლობისთვის, იგივე ზემოთხსენებული კვლევების თანახმად და მე ხა არ დაკონკრეტდები ამ კვლევებზე, საარჩევნო კომისიების უარი ზოგადად საარჩევნო სიების რეგისტრაციაზე არის ხოლმე ყველაზე ეფექტიანი გზა იმ შემთხვევაში, თუ საარჩევნო სია კანონის ამ მოთხოვნას არ აკმაყოფილებს და ამას აჩვენებს საერთაშორისო პრაქტიკა. ხსენების დასასრულს მინდა რაღაცნაირად ბოლოში გავიდე, მინდა კიდევ ერთხელ გავუსვა ხაზი საერთაშორისო გამოცდილების მნიშვნელობას, ვისურვებდი რომ ალბათ უფრო მეტი გვესაუბრა ისეთი მოდელების დამუშავებაზე, განხილვაზე, განხილვის თუნდაც როგორიც აქვს იტალიას და რატომ მაგალითად მომყავს იტალია 2017 წელს 4 წლის წინ ამოქმედა იქ ჯერ კიდევ 40%-იანი კვოტირების სისტემა და საინტერესო იმით გახლავთ პირადად ჩემთვის, რომ საარჩევნო კანონის თანახმად განსაზღვრულია არა მხოლოდ ეს კვოტირების და რიგითობის საკითხი, არამედ განსაზღვრულია თავად პარტიების მიერ აი ამ კონკრეტული საკითხის მხარდაჭერის მექანიზმი, რაც გულისხმობს იმას, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა შემოწირულობის 10% უნდა დახარჯონ ისეთ აქტივობებზე, რომელიც გაზრდის და ხელშეუწყობს მათ პოლიტიკურ გაერთიანებაში ქალების წარმომადგენლობას. დასასრულს კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყურადღებისთვის, გამოთქვა იმედი, რომ ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაში არსებული ბარიერების გადალახვა, თქვა იქნება ეს სტრუქტურული, ინსტიტუციური, კულტურული თუ სხვა, მაინც შევძლებთ ალბათ გენდერულად თანასწორი კანონმდებლობის წახალისებით პირველ რიგში და ქალი კანდიდატების მხარდაჭერით რასაკვირველია. აგრეთვე მთელი ამ პროცესებისთვის ხელშემწყობი ცვლილებებით, როგორიც მაგალითად ხალხთა დანიშვნა საკვანძო თანამდებობებზე, მათი შესაძლებლობების გაძლიერება თავად პოლიტიკურ პარტიებში და ასე შემდეგ. აი ამ არსებული ბარიერების საპასუხო მოქმედება და გამოსავალი კი ვფიქრობ, რომ არის უპირველეს ყოვლისა ძლიერი კოორდინაცია ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის, ძლიერი კოორდინაცია არასამთავრობო სექტორსა და სამთავრობო სექტორს შორის და თვითონ არასამთავრობო სექტორის აკტორებს შორის ძლიერი კოორდინაცია. რადგან ვფიქრობ, რომ სწორედ ესეთი ერთობლივი ძალისხმევით აი ამ შევძლებთ იმ დისკურსის ცვლილება რომ განვახორციელოთ, რომლის მიხედვით კონცეფტი თავად ქალი პოლიტიკოსი ჩვენს ქვეყანაში შეიძლება რომ გახდეს ჩვეულებრივი მოვლენა, როგორც არის კაცი პოლიტიკოსი და ბოლოს მინდა მოვუწოდო ქალებს მეტი გამბედაობისკენ, მეტი სიმამაცისკენ და ვუთხრა, რომ შეუძლელი არის ნამდვილად მათი როლი, როგორც პოლიტიკაში, ისე საზოგადოებრივი ცხოვრების ნებისმიერ სხვა სფეროში და სრული მხარდაჭერა და მზაობა გამოგიცხადოთ აგრეთვე მომავალი თანამშრომლობისთვის, მადლობა გადაგიხადოთ ყურადღებისათვის და ისურვოთ ჯანმრთელობა პირველ რიგში და წარმატება. მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნათი, ასევე ძალიან ინფორმაციული, მოკლე და შინაარსიანი გამოსვლისთვის, რომლიდანაც ძალიან ბევრი საკითხი გახდა ჩვენთვის გასაგები. მე დამებადა ერთი აზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ მე მგონია, რომ ალბათ ყველა ეს მექანიზმები, რომელზეც თქვენ საუბრობდით, მათ შორის, აი იურიდიული სახის სამართლებრივი მექანიზმებიც, თქვა საარჩევნო სიებში, სიების არ დაშვება იმ შემთხვევაში, თუ არ არის დაცული, თქვა ეს კვოტა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია მაინც საზოგადოების მხარდაჭერა ამ პროცესისათვის. ანუ საზოგადოებაში ამაღლება მოთხოვნისა, საზოგადოებრივი მოთხოვნის ამაღლება. რაც ალბათ ასევე უნდა იყოს მთელი პოლიტიკური სპექტრისაც და სამოქალაქო საზოგადოების მიზანიც და ამოცანაც. ანუ ეს top down ალბათ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ვხედავთ, გამოკვლევები აჩვენებს, რომ კი საზოგადოებაში ვითარდება, თქვა დამოკიდებულება იმის მიმართ პოზიტიური, რომ ქალის როლი გაიზარდოს მთლიანობაში, მაგრამ საკმარისი მაინც არ არის. მაგალითად, ჯერჯერობით მაინც 40% ქალებისაც კი საქართველოში თulis, რომ ოჯახში კაცის სიტყვა უნდა იყოს მთავარი. ეხლა ეს უკვე გვაჩვენებს, რომ საზოგადოებაც თვითონ არ არის სრულად მზად, რომ აი ესეთი მოთხოვნა წამოაყენოს და პოლიტიკოსები აიძულოს პრაქტიკულად, რომ სწორედ ამიტომ განათლების საკითხი ვახსენე სწორედ ამიტომ, რომ ალბათ აი აქედან უნდა დავიწყოთ შენება, გაძლიერება ზუსტად აი ამ ჩემი შვილის თაობიდან, უფრო პატარებიდან, რომ აი ეს სტერეოტიპები თავისთავად იქნეს, ესე ვთქვათ, თავისთავადად აღქმული და არ იქნეს რაღაც სავალდებულო ფორმირებაში, რომ ესე უკეთესია, იმიტომ რომ ჩემი შვილი მაგალითად ისეთვის, როგორც ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა ჩვენ შეიძლება ცოტა დრო იმედია დავუთმოთ, შეგვიძლია ალბათ, ხო, თუ ქალბატონი ეკა თუ დაგვთავს ნებას, რომელიც მთლიანად ხელმძღვანელია, ესე ვთქვათ, ამჯერად ამ შეხვედრის, მთავარი მოდერატორი. მეგონია უნდა შევეცადოთ, რომ ცოტა მაინც დისკუსიაში შევიდეთ. ერთი კითხვა, რომელიც აქ მოვიდა, მე მინდა რომ ყველამ შეეცადოს პასუხოს. დიახ. ისმის. დათოს სურს კომენტარი. კი, რა თქმა უნდა. გთხოვთ, დავით და შემდეგ მე წავიკითხავ კითხვას, რომელიც ჩამოაყალიბა ქალბატონმა ნინო გოგოლაძემ. და რომელიც მე მგონი შეეხება ყველას პრაქტიკულად, სამივე გამომსვლელს და თხოვ რომ მათ რეაგირება მოახდინონ აი ამ კითხვაზე. გთხოვთ, ბატონო. მე ძალიან დიდი ბოდიში მინდა მოგიხადოთ, წეღარ არ მოხდა არ ვიცი, მესმოდა თქვენ არა, მაგრამ ესე იგი გარდა სიტყვა კვოტისა, რომელიც მნიშვნელოვანია, ბევრჯერ ვახსენეთ, არის სიტყვა კვორუმი კიდე. და ახლა კომიტეტის ხმაა გაჩერებული უკვე 20 წუთია, იმიტომ რომ მე ვარ კვორუმი, უნდა შევიდე იქ და თუ ვერ მოესწრო, მე პლენარული ვერ დაიწყო. მოკლედ აი ესეთ ამბავში გავიჭედე რა. და ბოდიში მინდა ყველას მოგიხადოთ და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობაც მოგახსენოთ. სამწუხაროდ აი უნდა გავიქცე. უბრალოდ ბევრი ხალხი მეგობრებო. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ მიიღეთ მონაწილეობა, ძალიან საინტერესო იდეები გაგვიზიარეთ და რაც თავარია ჩვენ დავინახეთ სულისკვეთება, რომლითაც თქვენ ხართ პარლამენტში, რომ ამ საკითხებს ეს თქვა მაქსიმალურად მისცეთ გზა და ხელი შეუწყოთ. ბატონო. მადლობა. დიდი მადლობა დათო, დიდი მადლობა. და მოდით მაშინ ჩვენი ორი გამომსვლელი, რომელიც მზად არის რომ გააგრძელოს, მოდით მათ დაუსვათ აი ეს კითხვა, რომელიც ქალბატონ ნინო გოგოლაძემ გამოგვიგზავნა. პირველ რიგში მადლობა სიხდის საინტერესო დისკუსიისთვის და შემდეგ ასეთ საკითხს აღენებს, როგორც იცით, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალების მონაწილეობა პოლიტიკაში ცენტრალურ დონეზე ძალიან დაბალია. რა ინიციატივები შეიძლება განახორციელონ პოლიტიკურმა პარტიებმა ეთნიკური უმცირესობების ქალების წარმომადგენლობის ხელშესაწყობად. მე მგონია, რა თქმა უნდა, ქალბატონ ნათიას ამაზე ექნება ალბათ თავის შეხედულებები, მაგრამ ასევე საინტერესო იქნება ქალბატონი კაროლას, ანუ მის გუნარსონის შეხედულებები, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ რაც შეეხება ეთნიკურ საკითხებს შვედეთში, ამას ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა უმცირესობების საკითხებს და აუცილებლად იქნება რაღაც მექანიზმები, რომლითაც ეს საკითხი
იქ რეგულირდება. ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ ეთნიკური უმცირესობების ქალებს, ანუ ქალბატონ წარმომადგენლებს ეთნიკური უმცირესობებიდან, მათ წარმომადგენლობას ცენტრალურ ხელისუფლებაში. მაგრამ მე ამას დავუმატებდი ასევე ადგილობრივ ხელისუფლებებში მათ წარმომადგენლობასაც, რომელიც ცოტა უფრო მაღალია როგორც ჩანს, მაგრამ მაინც ალბათ გაზრდა მისი იქნებოდა საინტერესო. გთხოვთ. მე არ მესმის. ქალბატონ ნათია, იქნებ თქვენ უპასუხოთ პირველმა. ქალბატონი კაროლა იწევდა ხელს და მე მგონი რომ კარგი, ვინ იწევდა ქალბატონი? დიახ. კაროლა? დიახ. კარგი. Please go ahead, Miss Gunnarsson. Okay. I see you got the question. Thank you very much, and I'm sorry for this confusion. Well, ethnic majority, it's a very important question because it's a question about being a part of the society, even if you are belonging to an ethnic minority. And you must work in all different parts of the society to make it possible, even for these women to take part in society. I think that the women's organization can make a crucial part in this work, because then women can meet other women and have discussions and be encouraged to take part even in political life. And as I said earlier, it's very important to also have different training activities within the political parties. And it's also a question of us being senior politicians notice that there are women who are interested and to support them in their role. But I think that the women's organizations are very important in this field. Thank you. Okay, thank you. Sorry, thank you very much. ქალბატონო ნათია, გთხოვთ თქვენს დაამატოთ, თქვენს უპასუხოთ ამ კითხვას. დიახ, კი ბატონო, პრინციპში რაც თქვა წინა გამოუსხელმა, ალბათ ბევრს არაფერს არ დავამატებ, იმიტომ რომ მთავარი პრინციპი თანასწორობისა სწორედ იქიდან უნდა ამოვიდეთ, რომ ეთნიკური განსხვავების მიუხედავად, იქნება თუ რელიგიური განსხვავების მიუხედავად, ყველა არის თანასწორი და აქვს უფლება იგივე პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობაზე ვსაუბრობ და თავისთავად პოლიტიკურმა პარტიებმა თქვა წახალისების მექანიზმები, როდესაც შეიმუშავებენ ამ მექანიზმებს, ესე ვთქვათ, ამ ნაწილში ალბათ უნდა იყოს, ალბათ კი არა, აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული ეთნიკური, ასე ვთქვათ, განსხვავებული ეთნიკური წარმომადგენლის ქალებიც. ადგილობრივ დონეზე ეს საკითხი ცოტა შედარებით სხვაგვარად დგას, ბევრად, უბრალოდ რომ მოგაწოდოთ სწორად იდეურად, თემატურად შეიძლება განიხილოს, იმიტომ რომ ეთნიკურად განსხვავებული ეთნიკური წარმომადგენლობის, ასე ვთქვათ, ქალები არ გვხვდება ყველა რეგიონში, გვხვდება სხვადასხვანაირად, სხვადასხვანაირი რაოდენობით, მეტად უფრო არიან წარმოდგენილნი იგივე აღმოსავლეთ საქართველოს გარკვეულ რეგიონებში, მუნიციპალიტეტებში, ვიდრე ვთქვათ დასავლეთ საქართველოს რაღაც მუნიციპალიტეტებში. მთავარი, ასე ვთქვათ, აქ აზრი და ლაიტმოტივი ამ ყველაფრის არის ის, რომ სწორედ ის ორგანიზაციები, თუნდაც ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენი კოლეგა ორგანიზაციები, ალბათ რაღაცნაირად ისევ და ისევ კოორდინირებულად ალბათ უნდა უთმოვდეთ მეტ დროს და უნდა დაუთმოთ მეტი დრო, თუ კი საკითხი დღის წესრიგში დგება ესე, რომ ეთნიკურად განსხვავებულ ქალ წარმომადგენლებსაც აუცილებლად ჰქონდეთ თანაბარი უფლება, რომ ჩართულები იყვნენ პოლიტიკაში, ისევე როგორც სხვა საზოგადოების სხვა მოღვაწეობის სხვა სფეროებშიც. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ალბათ უნდა დავასრულოთ, იმიტომ რომ დრო რა თქმა უნდა გადავაცილეთ, მაგრამ ჩვენ ასევე გვიან დავიწყეთ. ესეც ჩვენი შეიძლება ამითი მიმართოთ თავი, რომ გადავაცილეთ რა თქმა უნდა დროს. მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან საინტერესო გამომსვლელები ყავდა, სამივე ძალიან საინტერესო იდეებით და მეტად ნათელი გახდა ჩვენთვის თუ რა პრობლემების წინაშე დგას ადგილობრივი მმართველობის, თქვათ,
განსაკუთრებით ადგილობრივი მმართველობის მიმართულებით რა პრობლემების წინაშე დგას ჩვენი საზოგადოება, რაც შეეხება გენდერული თანასწორობის განხორციელებას. ასევე დავინახეთ, რომ არსებობს შვენიერი მაგალითები ამის, ესე ვთქვათ, რეალიზაციისა, ამ მაგალითად შვედეთის მაგალითი, რომელიც შეიძლება ალბათ უფრო მეტად იქნას გაზიარებული საქართველოში. მე ვფიქრობ, რომ მეტი შვედური პროექტები, მაგალითად საქართველოში, რომელიც იგივე ვთქვათ, ეს შვენიერი იდეა ქალბატონი გვინარსონის, რომ სპეციალური ტრენინგები ასევე მოეწყოს და სპეციალური ღონისძიებები ან სახელმძღვანელოები ასევე მაგალითად ახალგაზრდა ქალი პოლიტიკოსებისთვის ან მათთვის, ვინც ეხლახან შევიდა პოლიტიკაში და წარმოადგენს ვთქვათ ქალებს. მე მგონია, რომ ასეთი სახის პროექტები საინტერესო იქნებოდა, რომ განხორციელებული იყოს საქართველოში. ასევე ის თუ რანაირად შეიძლება პოლიტიკურმა პარტიამ ააგოს თავისი სტრატეგია, რას უნდა მიაქციოს ყურადღება და როგორ უნდა ააშენოს საკუთარი გენდერული პოლიტიკა, ესე ვთქვათ. მესამე საკითხი მნიშვნელოვანი ალბათ ეს არის საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ამ მიმართულებით და მთლიანად საზოგადოებრივი განვითარება ამ კონტექსტში. და ასევე იყო საუბარი იმაზე, რომ აქ არ არის საუბარი მარტო სამართლიანობის თვალსაზრისით გენდერული თანასწორობის აუცილებლობაზე, ეს არ არის მხოლოდ ჰუმანიტარული საკითხი, ეს არის ასევე ქვეყნის განვითარების, ეკონომიკური განვითარებისა და თუ გნებავთ ოპტიმიზაციის, თქვათ რესურსების ოპტიმიზაციის საკითხიც. ანუ ხალი ისეთივე შრომითი რესურსია, ბანალური, ესე ვთქვათ, ისეთი ეკონომიკური კატეგორიებით რო ვისაუბროთ, შრომის ბაზარზე, როგორც მამაკაცი, მას არანაკლები ტალანტები და შესაძლებლობები აქვს, ვიდრე ნებისმიერ სხვა, ესე ვთქვათ, ნებისმიერ სხვა ორი სქესიას, ანუ ვიდრე მამაკაცებს და საჭირო არის ამის მაქსიმალურად გამოყენება იმისთვის, თუ ქვეყანას უნდა რომ კონკურენტუნარიანი იყოს და კონკურენტული იყოს საერთაშორისო გარემოშიც მათ შორის. ამ მიმართულებით მიდის სამყარო და ძალიან დიდი მადლობა ყველას გამოთქმული აზრებისთვის. ასევე ჩვენ გავიგეთ, როგორი მიმდინარეობს საქართველოში, რა პროცესები მიმდინარეობს, რა მუშაობა მიმდინარეობს. ხედავთ, რომ ექსპერტული საზოგადოება, პოლიტიკური წრეები გაითავისეს ეს საკითხი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად გაითავისეს, მიუხედავად როგორც ბატონო დავითმა თქვა უსუფაშვილმა, რომ ჩვენ გამოვიაროთ 70 წელი აბსოლუტურად, ესე ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით პრაქტიკულად შევქმნით ვაკუუმი სამართლებრივიც და საზოგადოებრივი ცნობიერების თვალსაზრისით, მაგრამ ეს ყველაფერი სწორდება დღეს, განსაკუთრებით 2000-იანი წლების მერე, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ეკონომიკური აღმავლობა და გაჩნდა უფრო მეტი შესაძლებლობა აი ამ სოციალური საკითხების გასაუმჯობესებლად და გადასაწყვეტად. ასე რომ სწორ გზაზე ვდგავართ, ესეც დავინახეთ დღეს, მე მგონია და იმედია, რომ მე ოპტიმისტურად განვეწყვე, მე პირადად და იმედია, რომ ისინი ვინც უსმენდა ამ კონფერენციას ასევე. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ასევე ევროკავშირის თანადგომის და დახმარების ამ მიმართულებით. ევროკავშირს თავადაც არ აქვს ჯერ ეს საკითხები სრულად მოგვარებული, როგორც ცნობილია, იქაც გენდერული პრობლემები, უთანასწორობის პრობლემები, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან წინ არის წასული და შეიძლება მსოფლიოში ყველაზე წინ წასული ამ კონტექსტში არის სწორედ და ავსტრალია, რა თქმა უნდა, საკმაოდ წინ არიან ამ მიმართულებით, მაგრამ ევროკავშირი ალბათ მაინც ლიდერია ამ თვალსაზრისით. ასე რომ ჩვენ გაგვიმართლა, რომ გვაქვს ასოცირების შეთანხმება ევროკავშირთან, გვაქვს ახლო ურთიერთობა, შესაძლებლობები, რომ მივიღოთ დახმარება, რესურსები, მეტი ასევე კონსულტაცია ევროკავშირის შესაბამისი სტრუქტურებიდან და არასამთავრობო სექტორიდან და პოლიტიკოსებიდან და ამის ყველაფრის გამოყენება არის აუცილებელი. და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, იმედებს ვამყარებთ, რომ შვედეთის მთავრობა მაქსიმალურად ხელს შეუწყობს ასევე საქართველოს დაეხმარება გენდერული თანასწორობის საკითხების უფრო ღრმად განვითარებასა და დალაგებაში. დიდი მადლობა, უკაცრავად ცოტა რაღაც გრძელი ის გამომივიდა რეზუმირება, მაგრამ მე თვითონ რა ვიცი, მომეწონა და მინდოდა მე თვითონ დამელაგებია თავში ის საკითხები თუ რაც ის აზრები, რომლებიც გამოვიტანე აი ამ სესიის, ამ პანელის შედეგად.
ძალიან დიდი მადლობა ყველა გამომსვლელს, ასევე მონაწილეებს, რომლებიც ყავს აქ 59 მონაწილეს ვხედავ მე, რომლებიც გვისმენენ და იმედია რომ მათაც დაინტერესებთ ჩვენი ისა. ეხლა ნება მივოძეთ რომ გამოვაცხადოს შესვენება, რომელიც გათვალისწინებულია პროგრამით, ალბათ 10 წუთი საკმარისი იქნება. თუმცა მეტი არის 20 წუთია გათვალისწინებული იმითი, მაგრამ პროგრამით, მაგრამ აი ქალბატონი ეკა ალბათ უკეთ იტყვის, უფრო ზუსტად იტყვის. მადლობთ კახა, დიდი მადლობა. 10 წუთი სამწუხაროდ დრო აღარა გვაქვს, ზუსტად 10 წუთში გთხოვთ რომ უკან შევეკრიფოთ და გადავიდეთ მეორე არანაკლებ საინტერესო პანელზე. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის და გელოდებით უკან 10 წუთში.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. ალბათ დავიწყოთ, ხო? ყველანი აქ ვართ. როგორც თხოვეს პირველი და მეორე სესია ქართულ ენაზე მიმდინარეობს, შესაბამისად მეც ქართულად გავაგრძელებ. მადლობთ იმათ, ესე იგი, განსაკუთრებული მადლობა, ვინც შემორჩა და არ დაგვტოვა. მასობაში ასევე დიდი მადლობა ჩვენს მოდერატორს და მომხსენებლებს. ვიწყებთ მეორე პანელურ დისკუსიას, რატომ უნდა შეუწყონ ხელი პოლიტიკურმა პარტიებმა ფართო პოლიტიკურ წარმომადგენლობას პოლიტიკაში, რომელსაც ამ დისკუსიას წაუძღვება ქალბატონი ლელა აქიაშვილი, გაეროს განვითარების პროგრამის ადამიანის უფლებების, გენდერული თანასწორობისა და სოციალური ინკლუზიის მიმართულების მენეჯერი. დიდი მადლობა ლელა და გესმით ჩემი. კი ბატონო, დიდი მადლობა ეკა. და ასევე დიდი მადლობა ყველა იმ სპიკერს და მოდერატორს, რომელმაც აქამდე მოგვიყვანა, შეიძლება ითქვას, ამ რამდენიმე საათის განმავლობაში. ნამდვილად ძალიან საინტერესო დისკუსიები იყო და ჩვენც შევეცდებით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 2 საათია უკვე ამ ვორქშოპზე ვართ, ძალიან საინტერესო და ესეთი დინამიური პანელი გავაკეთოთ ჩვენს უაღრესად მნიშვნელოვან სპიკერებთან ერთად. იმისთვის, რომ ესე ეფექტიანად და ენერგიულად დავასრულოთ და გავიდეთ ბოლოში, როგორც სიტყვიან. როგორც ქალბატონმა ეკამ უკვე აღნიშნა, ჩვენი დღევანდელი პანელის თემა არის, ანუ ესე რომ ვთქვათ, რომ დავხაზოთ ჩარჩოები, ხო, ვეხებით ყველაფერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების კონტექსტში, თუმცა ასევე გვინდა რომ გავაფართოო და ვისაუბროთ როგორც ქალთა პოლიტიკურ გაძლიერებაზე, ასევე ადგილობრივ დონეზე ზოგადად მრავალფეროვნებაზე, ჩართულობაზე და წარმომადგენლობის მნიშვნელობაზე. იმიტომ რომ ნამდვილად, როდესაც ვსაუბრობთ განსაკუთრებით ადგილობრივი თვითმმართველობების არჩევნებზე და კონტექსტზე, აქ კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს თითოეული იმ ადამიანის ხმის წარმოჩენა, რომელიც ადგილობრივ დონეზე, ასე ვთქვათ, ფლობს ამ ხმას, შეიძლება ასეც ვთქვათ. შესაბამისად, მათ შორის ვისაუბრებთ კავშირზე დემოკრატიასა და ფართო პოლიტიკურ ჩართულობას შორის და იმედია, რომ ჩვენ სპიკერებთან ერთად საკმაოდ ფართოდ გავშლით ამ თემებს, რაც დავასახელე. ამისათვის მე ძალიან მოკლედ წარგიდგენთ თითოეულ ჩვენ სპიკერს და შემდგომ უკვე გადავალ მათთან ერთად და მე შევეცდები, რომ თითოეულს რამდენიმე კითხვა დაუსვა და მოკლე პასუხები მივიღოთ ერთი გრძელი გამოსვლის მაგივრად, იმისთვის, რომ დინამიურობა შევძინოთ ჩვენს პანელს. ძალიან მოკლედ წარგიდგენთ დღევანდელ ჩვენს პანელს გახსნის ქალბატონი თეონა ყუფუნია, ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორის მოადგილე. ასევე ჩვენთან არის ქალბატონი კამილა მამედოვა, სათემო რადიო მარნეულის დირექტორი და ასევე ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე. მადლობა ქალბატონო კამილა, რომ შეძელით და შემოგვიერთდით. ასევე ჩვენთან არის თამთა მიქელაძე, თანასწორობის პოლიტიკის პროგრამის დირექტორი, ახლა უკვე სოციალური სამართლიანობის ცენტრში, რომელიც შესაძლოა ყველამ კარგად იცით EMC-ის სახელით. და ბატონი დავით დარჩიაშვილი, ბატონი დავითი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორია, პოლიტოლოგიის საერთაშორისო ურთიერთობების და უსაფრთხოების მიმართულებით. ძალიან მიხარია, რომ ესეთი მრავალფეროვანი პანელი გვაქვს ნამდვილად და იმედია, რომ ესე სიღრმისეულად შევძლებთ ისეთ საკითხების განხილვას, როგორიც არის სოციალური მონაწილეობა და სოციალური ჩართულობა ადგილობრივ თვითმმართველობებში. ბატონმა დავითმა ახსენა წინა გამოსვლისას და არ შემიძლია მეც არ შევეხო იმ, როდესაც ვსაუბრობ ღირებულებებზე, სოციალური მიმართულებით, არ შემიძლია მეც არ აღვნიშნო 1921 წლის კონსტიტუცია, რომელიც, არ ვიცი, ჩვენთვისაც პირადულად ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური კუთხით და სოციალური გაძლიერების კუთხით, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ 100 წლის წინ ეს კონსტიტუცია მესამე თავი განსაკუთრებით, რომელიც არის მოქალაქეთა უფლებანი, ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე უკვე მაშინ ამახულებდა ყურადღებას, როგორც არის ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, აქტიური და პასიური საარჩევნო უფლების კუთხით,
ასევე თანასწორობა, ყველას თანასწორობა კანონის წინაშე, ასევე ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობის მნიშვნელობა და თანასწორობა და სხვადასხვა საკითხები, რაც იმ კონსტიტუციაში არის აღწერილი და დღემდე შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ერთად, როგორც საერთო სამოქალაქო საზოგადოება იქნება თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები, ვცდილობთ, რომ ეს კონსტიტუციური ღირებულებები რეალურად ყოველდღიურ პრაქტიკაში ავსახოთ. ერთ-ერთი გზა ამ მიზნის მისაღწევად იყო კვოტები, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ, რომელიც შეიძლება ითქვას არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარი ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების მიმართულებით და ქალბატონ თეონა სწორედ ამაზე მინდა შეკითხვა დაუსვა. თეონა, ბლიც შეკითხვით დავიწყებ და მე უფრო გაფართოებულ შეკითხვაზე გადავალ. ბლიც შეკითხვა, პირდაპირ კვოტები გვინდა თუ არ გვინდა? კი, გვინდა, ნამდვილად. ცხოვრების ამ ეტაპზე და განვითარების ამ ეტაპზე გვინდა ნამდვილად. კი ბატონო, სხვა პასუხი შენგან ძალიან გასაკვირი, თქვენგან ძალიან გასაკვირი იქნებოდა, იმიტომ რომ მინდა გითხრათ, რომ თეონა იყო ნამდვილად ის პირველი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ადამიანი, რომელიც აი ამ გზაზე თუ ვიტყვით კვოტებამდე მიღწევის გზაზე დასაწყისიდან ბოლომდე თავჩაუხრელად იბრძოდა იმისთვის, რომ ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგმულიყო. ამიტომ კითხვაც სწორედ ამ ეხება თეონა, თუ შეგიძლია გაგვიზიარო ის გზა ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ დრო სამწუხაროდ ბევრი არ გვაქვს, მაგრამ გზა, რომელმაც მიგვიყვანა დღესდღეობით იმ რეალობამდე, რასაც ქვია კვოტები როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე. კი ბატონო, ლელა, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო ესე ვთქვათ შესავლისთვის და ძალიან დიდი მადლობა 2 საათიდან ვისმენ ამ ვებინარს და მართლა ძალიან საინტერესო საკითხები დაისვა და მადლობა ასევე ჩემი მოწვევისთვის აქ რომ მონაწილეობა მიიღო. კვოტებს რაც შეეხება, დიახ, გენდერულ კვოტებთან დაკავშირებით, ანუ ჩვენ საქართველოში, ანუ ამასთან დაკავშირებით დიდი ხანია იყო საუბრები, დიდი ხანია მრავალი წლის მანძილზე ეს დაახლოებით 2008 წლიდან იწყება ამ თემაზე საუბარი, თუმცა 2008 წლიდან იყო რაღაც მცდელობები კვოტასთან დაკავშირებით, რომ პარლამენტში ინიცირება ყოფილიყო, მაგრამ ამას გარკვეულმა მოვლენებმა შეუშალა ხელი, მათ შორის იგივე რუსეთსა და საქართველოს შორის ომმა და ასე შემდეგ. ამიტომ მაშინ ეს არ მოხდა, თუმცა ამ დროიდან იწყება ლაპარაკი და რეალურად ანუ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც კვოტების შექმნა ახალი დღის წესრიგი და გენდერული კვოტები დააყენა პოლიტიკური ცხოვრების დღის წესრიგში 2014 წელს შეიქმნა და შეიძლება ითქვას, რომ 2014 წლის მერე გაერთიანა აი ამ ჯგუფში, რომელსაც გითხარით ქვია ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფი, ადგილობრივი ორგანიზაციები, როგორც ქალთა უფლებებზე მომუშავე, ასევე ზოგადად ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები, ინდივიდუალური აქტივისტები თუ ქალთა მოძრაობა თუ სხვადასხვა ჯგუფები, რომლებისთვისაც კვოტა იყო მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იმისთვის, რომ თანასწორობა რაღაცნაირად მიღწეულ ყოფილიყო პოლიტიკაში ქალებისთვის, გაერთიანდა და აი უკვე თითქმის 6 წლის მანძილზე ესე იგი მიმდინარეობდა ძალიან თანმიმდევრული ადვოკატირება და ბრძოლა იმისთვის, რომ ქვეყანას ქონოდა მიეღო გენდერული კვოტები. ეხლა მე მესმის, რომ გენდერული კვოტები ბევრისთვის, ანუ იყო ისეთი მომენტი, რომ ანუ გენდერული კვოტები შეიძლება ყოფილიყო როგორც პარტიებს, შიგნით პარტიებს ქონოდათ, შიდა პარტიული კვოტები, რაც არაერთი მაგალითი არსებობს სოფლიოში ამის და მათ შორის შვედეთშიც, ვიცით, რომ არის შიდა პარტიული კვოტები, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ჩვენს რეალობაში შიდა პარტიული კვოტები და ფინანსური წახალისებები, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიებისთვის არ აღმოჩნდა საკმარისი. ანუ საჭირო გახდა ქალები მაინც ვერ მიხვდებოდნენ პოლიტიკაში, ხა იმ რაოდენობის ქალები, რაც მოხდა, პირველად მოხდა ქართულ პარლამენტში დღესდღეობით, რაც ყავს 30 ქალი, ეს არის იმ კვოტის 20%-იანი გენდერული კვოტის მონაპოვარი, რომელიც ცხადია არ ყოფილა პირველადი ვერსია ჩვენს ანუ task force-ის მიერ, ანუ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის მიერ წარდგენილი მრავალგზის ინიციატივისა, მაგრამ ეს იყო ის კომპრომისული ვარიანტი, რისი მიღწევა შესაძლებელი იყო არსებულ რეალობაში. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ასევე და ჩემი აზრით განსაკუთრებულად მიხარია, ეს განსაკუთრებულად სასიხარულო და მიხარია, ეს არის გენდერული კვოტა, რომელიც გვაქვს ჩვენ ადგილობრივ დონეზე, ანუ ყოველი მეორე განსხვავებული სქესი პროპორციულ სიაში უნდა იყოს წარმოდგენილი ამ ჩვენს 20-21 წლის ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში. ნუ ეხა ეს იცით როგორი რაღაცა არის, რაც აქამდე ისტორიულად არ ყოფილა, არანაირად ქალებს არ ქონდათ იმის საშუალება, რომ ანუ
დღიად აი ესე მიიღოთ, ამ რაოდენობით მიიღოთ მონაწილეობა, თქვა, ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში, საინტერესოა ისიც, რომ ეს ესე ვთქვათ, კარგი ბერკეტია პარტიებისთვის და პარტიებში მყოფი ქალებისთვის, რომ საკუთარი ის საკითხები და ის ვთქვათ ხმა, რაც ამ ქალებს გააჩნიათ, რომელიც ვთქვათ შეიძლება აქამდე არ ისმოდა, ვერ მიდიოდა ლიდერებამდე, ანუ ვერ ხდებოდა ამ ქალების მობილიზება და კონსოლიდირება აი ამ რაღაცის გარშემო პოლიტიკასთან მიმართებაში, ანუ ახლა არის ამის ძალიან კარგი საშუალება, რომ ეს მოხდეს. ყველამ ვიცით, რომ პოლიტიკაში მთავარი არის ციფრები. ანუ საჭირო დროს, საჭირო ადგილას, საჭირო რაოდენობით ყოფნაზეა საუბარი. ანუ დღესდღეობით, ჩემი აზრით, ადგილობრივი არჩევნები იძლევა იმის კარგი საშუალებაა, რომ საჭირო დროს, საჭირო რაოდენობის ქალი იყოს პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ იმისთვის, რომ ცვლილება მოხდეს, იმისთვის, რომ ისეთი პოლიტიკასთან მიმართებაში, ანუ policy level ცვლილებები მოხდეს, 30%-იანი მინიმუმ კრიტიკული მასა მაინც უნდა იყოს ქალების პოლიტიკაში. ანუ აქ ხა ეს აწეულია, რა თქმა უნდა და 40 და 50%-ზე არის დღეს საუბარი, თუმცა ჩვენ ვართ იქ, სადაც ვართ. 20%-იანი კვოტა გვაქვს პარლამენტში, რომელიც საინტერესოა ის, რომ მზარდია და შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებში საპარლამენტო არჩევნებში, ანუ საარჩევნო სისტემის ცვლილებასთან ერთად კვოტაც იმატებს და 30%-იან კვოტაზე ავდივართ, ხოლო ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში აი ეს გვაქვს ყოველი მეორე განსხვავებული სქესი ქალების. ეს ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, ან ერთი კიდე მნიშვნელოვანი რაც მინდა გითხრათ, არის ის, რომ ჩვენ აი ამ პროცესში, აი ამ 6 წლიანი ადვოკატირების პროცესში მივახციეთ ძალიან საინტერესო რაღაცას, რაც ზუსტად შარშან, ზუსტად პოლიტიკურ პარტიებთან რაღაც ერთგვარი დისკუსიების და პოლიტიკურ პარტიებთან ვორქშოპების დროს, ანუ გამოჩნდა, ეს იყო ცვლილება ადრე თუ კვოტაზე უბრალოდ ადამიანებს არ ქონდათ აზრი, ან ეცინებოდათ, ან ფიქრობდნენ, რომ ეს არ იყო, ვთქვათ, რეალისტური საქართველოში. დღეს ვართ ისეთ სიტუაციაში, როცა ყველა პარტიას ძალიან მკაფიოდ გამოკვეთილი აზრი გააჩნია, რატომ ემხრობა ან არ ემხრობა გენდერულ კვოტას და რატომ არის ეს კარგი ან ცუდი, ან რაში ჭირდება, ან არ ჭირდება. ამასთან დაკავშირებით არსებობს ძალიან მკვეთრად ჩამოყალიბებული პოზიციები პარტიების და ჩვენ დღესდღეობით გვყავს პოლიტიკური პარტიები, რომლებსაც შიდა პარტიული კვოტაც გააჩნიათ და თან იცავენ, თქვათ, გენდერულ კვოტას, რომელსაც ავალდებულებს ამ შემთხვევაში კანონი. და ნუ ცხადია, ისეთი პარტიებიც არსებობენ, რომლებიც არ ემხრობიან კვოტას, თუმცა იძულებულნი არიან, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ კანონი ამას მოითხოვს, ეს დაიცვან. და ნუ ისეთი პარტიებიც არსებობენ, რა თქმა უნდა, რომელიც არსებულ კანონში პოულობენ რაღაც ხრელებს და შესაბამისად თავს არიდებენ, ან რაღაცა ცვლილებებს ახდენენ იქ ქალების წარმომადგენლობასთან დაკავშირებით. ეს ძალიან მოკლედ, რაც მინდოდა მეთქვა და შემდეგ უკვე სხვა საკითხსაც შემიძლია დაგიბრუნდეთ. დიდი მადლობა თეონა, ასეთ ეფექტიანი და მოკლე პასუხისთვის ნამდვილად დაგიბრუნდებით კიდევ მინიმუმ ერთი შეკითხვით, თუ მეტი ვერ მოვასწარით. მოდით აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაშიც, რომ ის სხვათა შორის წინაპკვირას ჰქონდა საუბარი კოლეგასთან ევროპის პარლამენტიდან, რომელიც ძალიან დაინტერესა იმ ფორმულით. მართლაც უნიკალური ფორმულა გვაქვს ჩვენ კვოტებთან დაკავშირებით, როგორც თქვენ ახსენეთ, ხო? რაოდენობა იმატებს, შემდეგ არის ეგრეთ წოდებული ჩამკეტი, sunset clause და ძალიან საინტერესო ფორმულა არის შემუშავებული და ახლა ალბათ დღის წესრიგში დგას, რომ ეს ფორმულა ტექნიკურიდან შინაარსობრივ ნაწილზე გადავიტანოთ და ქალთა პოლიტიკურ გაძლიერებას უფრო მეტი შინაარსი მიეცეს და ამაზე არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, მათ შორის NDI და UNDP ძალიან აქტიურად მუშაობს. გადავიდეთ ქალბატონ კამილასთან, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ქალბატონი კამილა არის ჟურნალისტი, თუმცა ასევე ადგილობრივი თემის წარმომადგენელი და ძალიან კარგად იცის ის რეალობა, რაც მის გარშემო არის. ქალბატონ კამილა, ბლის შეკითხვა როგორც ჟურნალისტს. რამდენად ხშირად, ან მოდი ასე ვთქვათ, უფრო ხშირად ქალი რესპონდენტები არიან თქვენი მიკროფონის მეორე მხარეს ადგილობრივ დონეზე თუ კაცები? რადიოში ძალიან მცირე, მაგრამ საკმაოდ თამამი ქალები გვყავს ჩვენ. ცხადია, სოფლებში და ქალაქში ჭარბობენ მამაკაცები, თუმცა მათაც ურჩევნიათ თავის ქნება, უარის თქმა კომენტარზე, ვიდრე საუბარი. დიდი მადლობა. ძალიან აი თქვენ უკვე ახსენეთ სოფლებში და ქალაქებში. ხო და ჩვენ როცა ქალთა პოლიტიკურ გაძლიერებაზე ვსაუბრობთ, უფრო ხშირად ვსაუბრობთ
კანდიდატ ქალებზე. ანუ უფრო ხშირად ვსაუბრობ იმ ქალებზე, ვინც მონაწილეობს არჩევნებში, როგორც კანდიდატი და მათ გაძლიერებაზე ვსაუბრობ. თუმცა მე მინდა ჩვენ მეორე მხარესაც შევხედოთ თქვენთან ერთად და ადგილობრივ დონეზე ვიმსჯელოთ, როგორი არის ამ მრჩეველი ქალის პოზიცია. რამდენად თუ იქნებ წარმოგუდგინოთ, თუ არის რაიმე ფაქტორები, რომელიც მის გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე ავლენს გავლენას და როგორ აისახება ეს ყველაფერი საბოლოოდ შედეგებში, რომელსაც ქვია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. ну პირველ რიგში მოგესალმებით ყველას მე დასაწყისიდანვე უსმენ გამოსვლერებს და ძალიან საინტერესოა და ცხადია მეც ძალიან დიდ მადლობას გიხდით რომ მომეცით შესაძლებლობა რომ მივიღო მონაწილეობა და გავხდე ამ კონფერენციის ამ შეხვედრის ნაწილი ვუსმენდი პოლიტიკურ პარტიის წარმომადგენლებს და ცოტა ვბრაზდები და ზოგადად მე ადგილზე სულ გაბრაზებული ვარ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროცესი ხდება აი ჩვენ არ გვეხება და ასევე პოლიტიკური პარტიის როგორც ქართული ოცნების ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი როგორც საუბრობდა საკუთარ რაღაც იდეალურ წარმოდგენაზე იმაზე რომ არიან მაჟორიტარი კანდიდატები ანუ გამარჯვებულები აქვთ რაღაც გარკვეული ქალთა ორგანიზაციები სამწუხაროდ ჩვენ მე მარნეულის მაგალითზე ვისაუბრებ მხოლოდ ჩვენ არანაირი ანუ ქმედება არ ჩანს ისინი არ მუშაობენ პარტიებში, მაგალითად მარნეულში ჩვენ ვერ ვხედავთ ამ გარკვეულწილას ინიციატივებს მათ კანდიდატებთან, ზოგადად ცნობიერების ამაღლებაზე რო იზრუნონ საკუთარი მამაკაც კანდიდატებისთვის ან წარმომადგენლებისთვის საკუთარი პარტიის, ეს იქნებოდა უკვე ძალიან დიდი და კარგი ნაბიჯი განვითარებისთვის, როდესაც პრეზენტაციებზე, პარტიულ ყრილობებზე ქალები არასასურათოდ მოყავთ. არამედ იმისთვის, რომ ისინი გააზრებულად იყვნენ თანამონაწილეები, თანამოაზრეები მათი პარტიების. ანუ ამ შემთხვევაში ალბათ მე გარკვეულწილად გპასუხობთ თქვენ კითხვაზე, იმიტომ რომ ქალი მომრჩეველი არ არის მათთვის მთავარი მიზანი. აი ცოტა ისტორიაში დავბრუნდები 2017 წელს, როდესაც ჩვენ ყავდა ერთი მერი და ის გახდა ცნობილი იმით, რომ საკმაოდ ისეთი საკითხი დისკრიმინაციული გამოსვლა ჰქონდა, როდესაც ჩვენმა რადიო მარნეული ჟურნალისტმა კითხა, რატო არესტრებიან სოფელში შეხვედრას ქალები, მან თქვა შუადღე არის და ქალები მამაკაცებისთვის, საკუთარ მამაკაცებისთვის კვებას ამზადებენ, ციტირებ. ანუ ამის მერე აგორდა მთელი ამბავი, რატომ არ შეიძლება რომ რაღაცა სატუმბოს რაღაც ნაწილის გახსნას ესწრებოდეს ქალი, რატომ არ თვლიან რომ ქალს წყლის პრობლემა ეხება და რატომ ესაუბრებიან კაცებს, რომელიც უნდა მართონ ქალები იმისთვის რომ დაესწრონ არჩევნებს და მისცენ ხმას. ანუ რამდენად გააზრებული, ანუ მათ ძალიან კარგად გააზრებული აქვთ, რომ აბსოლუტურად გაუაზრებლად მათ სჭირდებათ უბრალოდ მოქმედება, ხმა, რომელიც ვიღაცა მოიყვანს. აი ძალიან ხშირად ძველ დროს, შევარდნაძეს დროს ჩვენ გვაქვს კადრები კიდევაც რომ მამაკაცები პასპორტებით მოდიოდნენ საარჩევნო უბანზე და თავის მეუღლეების, შვილების, ქალიშვილების ნაცვლად აძლევდნენ ხმას. აბსოლუტურად იგივე ხდება ჩემი აზრით ჩვენთან სოფლებში, უბრალოდ პასპორტების ნაცვლად პროგრესი გვაქვს იმაში, რომ ეს ქალები მაინც მოდიან, მაგრამ მათ აი ესე პატარა რაღაც ფურცლებზე უწერენ რომელ პარტიას უნდა მისცენ ხმა და ეს ხშირად მართველი პარტია არის, ანუ ეს მთელი ყველა დროის პერიოდში არის. პარტიები თავად არ მუშაობენ ქალებთან, არ თვლიან რომ საჭიროა. მე მახსოვს 2016 წელს ჩვენ ვუთვლიდით პარტიებს შეხვედრებზე ქალებს და გვაინტერესებდა აი რამდენი ქალი მონაწილეობს და მიმართავენ თუ არა ამ ქალებს გარკვეულ თავისი წინასაარჩევნო დაპირებებით. რატომ გონიათ რომ ასფალტი, წყალი, გარკვეული ინფრასტრუქტურა მარტო მამაკაცებს ეხება. ანუ აბსოლუტურად არ არიან გრძნობიარები ამ საკითხთან მიმართებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ცხადია გენდერული საბჭო, მაგრამ გენდერული საბჭოს წარმომადგენელი, რომელიც 1000
ტრენინგი გავლილი წარმომადგენელია, ესე რა ქვია, ქალთა რაღაც გარკვეულ საკითხებში არ ერევა მაგალითად ბიუჯეტის დაგეგმაში და იქ არანაირად არ ჩანს გენდერული ინტერესი, ანუ ქალთა ინტერესი. ნებისმიერ ინფრასტრუქტურულ პროექტშიც ასევე და ერთადერთი რაც შეუძლია ეს ქალს დაეხმარონ, სოციალურ დაუცველ ქალს დაეხმარონ აჩუქონ მაგალითად რაღაც მიქსერი. ანუ აბსოლუტურად მსხრევა აი ამ სტერეოტიპების და მუშაობა მუდმივი, ყოველდღიური მუშაობა არ ხდება და ამიტომ ანუ ერთჯერადად საუბარი აი დღეს მაგალითად კვოტირებაზე საუბრობდით თქვენ და ჩვენ თვითმმართველობის არჩევნები გველოდება ოქტომბერში სავარაუდოდ, ხო? ანუ დღემდე არ არის არ არის დაწყებული მუშაობა. ანუ ვის ჩასვავენ პარტიები ამ სიებში, ვისთან იმუშავებენ, ვინ იქნება, აბსოლუტურად ჩვენ არანაირი ინფორმაცია არ გაგვაჩნია და ისინიც ამაზე არ მუშაობენ და აი სადისკუსიო სივრცე არ არის შექმნილი პარტიების მხრიდან. ამიტომ საუბარი იმაზე, რომ მონაწილეობენ თუ არა ქალები, ანუ ქალები არჩევნებში მონაწილეობენ, იმიტომ რომ მათ სჭირდებათ მათი ხმა, მაგრამ რა მეთოდებით და როგორ აკეთებენ ამას, ეს უკვე სამწუხაროდ, ჩვენთვის არის ცნობილი მეთოდები, თუმცა ეს ანუ დემოკრატიასთან აბსოლუტურად არ არის დაკავშირებული და კიდე ერთ ბატონ დავით უსუფაშვილის გამოსვლასთან დაკავშირებით და მის პერსონასთან, მან შექმნა ძალიან კარგი პრეცედენტი 2017 წელს, როდესაც მარნეულში ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ქალი კანდიდატი წარადგინა მერად, მაგრამ აქაც ჩანს აი ეს რაღაც საკმაოდ აი ეს პერმანენტული ინიციატივა, რომელიც არ ქონდა ანუ დასაწყისი, ეს უცებ მოხდა რაღაც ერთი თვით ადრე არჩევნებამდე და პლუს კიდე ამ კანდიდატის მხარდაჭერა აღარ არის. ანუ ეს ადამიანი არჩევნების მერე ქრება და ძალიან რთულია მერე იმაზე საუბარი, რომ რატომ არ ყავს ქალები პოლიტიკაში, იმიტომ რომ არანაირი მხარდაჭერა, დატრენინგება, ფინანსური მხარე, მხარდაჭერა, ყოველდღიური აი ეს პოლიტიკური ჩართულობა პარტიის მხრიდან აღარ მოხდა. ანუ ეს ერთი თვით ადრე რაღაც ინიციატივით გამოვიდნენ, ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, ტაში დაუკარით და მერე რა მოხდა? მერე არაფერი არ მოხდა. ეს ადამიანი გაქრა და ანუ დაიკარგა როგორც პოლიტიკური ფიგურა, არადა შეიძლება დღეს ჩვენ მხოლოდ და ძალიან კარგი პოლიტიკოსი ქალი ადგილზე. ძალიან დიდი მადლობა. იმხელა ისეთი რეალობა დახატეთ და იმდენ რაღაცას, იმდენი პრობლემა და გამოწვევა წარმოაჩინეთ, რომ რომელი ჩამოვიღო და რომელზე გავაგრძელო დისკუსია აღარც კი ვიცი. აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ ქალთა გაძლიერება უნდა იყოს როგორც კანდიდატის, თუმცა ასევე როგორც ამომრჩევლის და თქვენ აი როდესაც საუბრობთ სიტყვითაც კი ისე გამოვიდა, ხო, რომ კაცმა წარადგინა ქალი. ანუ ისიც არის, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი როგორ ხდება, ხო, მაინც სიებში როგორ ხდებიან ქალები თავისი ინიციატივით თუ წარდგენით და ასევე თქვენ შეეხეთ ინკლუზიის და ჩართულობის მნიშვნელობას და თქვათ ამ მიმართულებით მუშაობის აუცილებლობას. აი სწორედ ამ შეკითხვით გადავალ თამთასკენ. თამთა პირდაპირ ესე იგი ბლიც შეკითხვის მაგივრად პირდაპირ რჩევას გკითხავთ თქვენი ძალიან მრავალწლიანი გამოცდილებიდან გამომდინარე სოციალური ინკლუზიის საკითხებზე და თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე რა უნდა გააკეთონ პოლიტიკურმა პარტიებმა იმისათვის რომ სხვადასხვა უმცირესობების წარმომადგენლების ჭეშმარიტად ინკლუზიური გარემო შექმნან. მოგესალმებით ყველას, დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის და ამ შესაძლებლობის მოცემისთვის. ვიფიქრე, რომ ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობის თვალით ვაჩვენო ამ შემთხვევაში ინკლუზიური პოლიტიკის პრობლემურობა, სწორედ იმიტომ, რომ თქვათ ქალებზე წინა გამოსვლებმა ისაუბრეს და ეთნიკური უმცირესობები ის ჯგუფია, რომელსაც საერთაშორისო სამართალი, მათ შორის ჩვენს მიერ რატიფიცირებული ჩარჩო კონვენცია ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ ძალიან სპეციფიკურ ვალდებულებებს აკისრებს სახელმწიფოს, თუმცა ამ ვალდებულებების შესრულების გზაზე სერიოზული ჩამრჩენა გვაქვს და ძირითადად მთავრობის მიდგომები არის საკმაოდ ფორმალური, ამიტომ ვფიქრობ, რომ დავიწყდე ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობაზე, რომელიც მგონია, რომ სხვა ჯგუფების მიმართაც გვაჩვენებს
გამოწვევებს და მით უმეტეს კიდევ ერთხელ გავუსვამ, რომ აქ სამართლებრივი ჩარჩო, უფლებრივი ჩარჩო არის ძალიან მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და ასეთი მრავალწლიანი ტრადიცია აქვს ამ უფლებების აღიარებას. როცა ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკურ მონაწილეობაზე ვსაუბრობთ, მინდა რომ რამდენიმე მონაცემი გაგიზიაროთ, რომელიც მონაწილეობის და რეპრეზენტაციის პროცესში ჩამორჩენას გვაჩვენებს, ხო? ჩვენ ამ დროისთვის 5 დეპუტატი გვყავს პარლამენტში, თუმცა მაგალითად წინამოწყების პარლამენტში, სადაც 11 დეპუტატი გვყავდა უმცირესობების თემებიდან, ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებიდან, მათი პროპორციული წილი საერთო წარმომადგენლობაში იყო 7%, რაც ორჯერ ნაკლებია იმისა, თუ რამდენი ეთნიკური უმცირესობა გვყავს ქვეყანაში, ხო, მინიმუმ. ჩვენ თუ ავიღებთ მაგალითად ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებს, რომელთა დიდ ნაწილში ეთნიკური უმცირესობები უმრავლესობას შეადგენენ და მაგალითად 8 მუნიციპალიტეტში დავთვლით საკრებულოებში უმცირესობების წარმომადგენლებს, ვნახავთ, რომ თუ ეთნიკური 779 ქართველს ყავს ერთი წარმომადგენელი, სომხების შემთხვევაში ეს სტატისტიკა ამდაგვარია 1146 და ეთნიკური აზერბაიჯანელების შემთხვევაში ეს არის 2945. ანუ მკვეთრი ასიმეტრია. ხო, თითქმის 4ჯერ ნაკლები წარმომადგენელი ყავთ მაგალითად აზერბაიჯანელებს და დაახლოებით 2ჯერ ნაკლები სომხებს. ჩვენს რეალობაში ჩვენ ვხედავთ, რომ მთავრობისა და პარლამენტის დონეებზე არ მოქმედებს ეთნიკური უმცირესობებისთვის საკონსულტაციო საბჭოები, რომელიც არის ყველაზე ბაზისური და მინიმალური მექანიზმი იმისა, რომ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებების პროცესში ეთნიკური უმცირესობების ხმა ისმოდნენ, მონაწილეობდნენ და მათ მიკუთვნებულობა ჰქონდათ ამ პროცესებში. და ამგვარი მექანიზმები ჩვენ რეალურად არ გვაქვს, სახალხო დამცველთან არსებობს ეთნიკურ უმცირესობათა საბჭო, თუმცა ეს საბჭოები რეგულარულობით და დადგენილი პროცედურით საპარლამენტო ცხოვრებაში და სამთავრობო პროცესებში არ მონაწილეობენ და ჩვენ არ გვაქვს რაიმე სპეციალური მექანიზმი, რომელიც პოლიტიკური რეპრეზენტაციის და მონაწილეობის პროცესში არსებულ ამ ასიმეტრიებს აღმოფხრიდა. ხო, ვთქვათ, ეს იქნება კვოტები, ეს იქნება ვთქვათ, იგივე ფინანსური მხარდაჭერა პოლიტიკური პარტიების, რეზერვირებული სკამები თუ ასე შემდეგ. ხო, ის რაღაცა საუკეთესო გამოცდილებები, რომელიც სხვა ქვეყანაში არსებობს და ჩვენ რა ტიპის მექანიზმზე შეიძლება ქართულ რეალობაში ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, ეს რაცა კონტექსტიდან უნდა ამოიზარდოს, ხო? როცა ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობაზე ვლაპარაკობთ, მათ შორის ჩარჩო კონვენცია და მის მე-15 მუხლი რამდენიმე საკითხს მოიცავს. ეს არ არის მხოლოდ რეპრეზენტაციის საკითხი, ხო? ეს არის მონაწილეობა სოციალურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში, კულტურულ ცხოვრებაში, პირდაპირ პოლიტიკური მონაწილეობა, რაშიც იგულისხმება არა მხოლოდ საარჩევნო ხელისუფლების გამოყენება, არამედ წარმომადგენლობა, დასაქმება საჯარო სამსახურში და ზოგადად აქტიურობა საჯარო ცხოვრებაში. ხო, და ჩვენ ბუნებრივია უნდა გვესმოდეს, რომ ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური მონაწილეობა მნიშვნელოვანია ბევრი მიზეზის გამო, არა მხოლოდ სამართლიანობის არგუმენტით, ხო, თუმცა ჩემთვის ეს ძირეული და არსებითი მიზანია, იმიტომ რომ სწორედ პოლიტიკური მონაწილეობაა გზა, რომელიც ადამიანებს აძლევს პოლიტიკურ დღის წესრიგში გავლენის მოხდენას, უფლებების, საჭიროებების, ინტერესების დაკმაყოფილებას, რესურსების განაწილებას და საბოლოოდ სწორედ ძალაუფლების განაწილების გზით მიიღწევა, ხო? ყველა ამ სიკეთეზე წვდომა, თუმცა ის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საფუძველია სოციალური შეჭიდულობის შექმნისთვის, იმიტომ რომ იქ სადაც პოლიტიკური მონაწილეობა სუსტია, გაუცხოება მაღალი, ბუნებრივია რომ სოციალური დაძაბულობები იქნება და პრინციპში ჩვენ უკვე კონფლიქტურ გამოცდილებებს ვხედავთ ჩვენს რეგიონებში, ხო, სოციალურ კონფლიქტის სახით არსებობს დღეს ის, თუმცა ამგვარი ნეგატიური გამოცდილებები სახელმწიფოსთვის რაღაცა არსებითი თად პოლიტიკის ცვლილების საფუძველი არ გამხდარა და ბუნებრივია რომ პოლიტიკურ მონაწილეობას ასევე აქვს სოციალური ინკლუზიის და კოჰეზიის მიღმა, აქვს თვითონ ის მნიშვნელობა, რომ ამ გზით კონკრეტული ადამიანები საკუთარ საჭიროებებს იკმაყოფილებენ, ხო, და ჩვენ ვხედავთ მაგალითად კიდევ ერთი მონაცემი რო ავიღოთ, ეთნიკური უმცირესობების დიდ კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ჩატარებული
კვლევები აჩვენებს, რომ მათ 70%-ს არასდროს არ მიუმართავს ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის, არც საჯარო და არც კერძო მიზნებისთვის. ასევე ძალიან საინტერესო და ძალიან მძიმე პრაქტიკა უკავშირდება ენის გამოყენებას და მათ შორის FCNM-ის რეკომენდაცია, რომ სახელმწიფოებმა უმცირესობებით ტრადიციულად დასახლებულ რეგიონებში შექმნან ბილინგური თუ მულტილინგური პრაქტიკები, რომელიც პირდაპირ საფუძველია და ინსტრუმენტი საჯარო ცხოვრებაში მონაწილეობის. ჩვენ ხედავთ, რომ ქვემო ქართლის რეგიონში ადგილობრივი თვითმმართველობები ან სერვისის მიმწოდებელი სახელმწიფო ორგანოები უმცირესობებს, რომელთა 70%-მა არ იცის ბოლო სტატისტიკით სახელმწიფო ენა, არ უთარგმნის არც საჯარო ინფორმაციას, არც სერვისის შესახებ ინფორმაციას მათ ენაზე. ხო, ამდენად აი ეს ბოლო ორი მონაცემი მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ ერთია რეპრეზენტაცია, ხო, რაღაც აქტივიზმი და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე საკითხია, რომ ძალიან ჩვეულებრივი მოქალაქე, რომელსაც აქვს კონკრეტული გამოწვევები ჯანდაცვის სერვისებზე, მიწაზე და ასე შემდეგ, ისინი ხშირად ამ სერვისებს სათანადოდ ვერ იღებენ და საბოლოოდ აღარ მიმართავენ აი ენობრივი სირთულეების გამო. და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ესეთი მსხვერპლშეწირვის ლოგიკას ირჩევს არსებული ენის პოლიტიკა, რომელიც ამბობს, რომ ვიცით რა, მე ისწავლეთ ენა და სანამ არ ისწავლეთ, არაფერს არ მოგცემთ და ეს თითქოს რაღაც სოციალური იძულება შექმნის ამისთვის, თუმცა სახელმწიფო არ სწავს კითხვას, რატომ არ იციან სახელმწიფო ენა ამ ადამიანებმა და სად არის ჩავარდნა და ნუ ჩავარდნა რა თქმა უნდა არის განათლების პოლიტიკაში. ამიტომ ხო კიდევ ერთი რა თქმა უნდა ოპოზიციის მიმართ უნდა ვთქვა, საჯარო სამსახურზე გამორჩა ძალიან მკვეთრად დაბალია საჯარო სამსახურში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლობა, ეს განსაკუთრებით დაბალი ქვემო ქართლშია განსხვავებით თქვათ ჯავახეთისგან. თუ ქვემო ქართლის რეგიონში 49% შეადგენენ მთლიანობაში ეთნიკური უმცირესობები, 2016 წლის თვითმმართველობის სამსახურებში მათი დასაქმება იყო მხოლოდ 17%, ხო? ორჯერ და 2.5-ჯერ ნაკლები. და უნდა ითქვას თავად ოპოზიციურ პარტიების პასუხისმგებლობაზეც სამწუხაროდ მათ წარმოდგენაშიც ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონები რაღაც პროსახელის უფრო ელექტორატად არის მიჩნეული, მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წლიდან 16 წლამდე გვაქვს საკმაოდ ზრდა, 3.5-ჯერ მეტმა ადამიანმა მისცა უმცირესობებში ოპოზიციას ხმა, თუმცა ეს არ გამხდარა საფუძველი მათ შორის პოლიტიკური ოპოზიციისთვის იმისა, რომ მათ რეალური ლიდერები შექმნან, პოლიტიკური ლიდერები, კონდეთ ოფისები, პარტიული ოფისები რეგიონებში და ასე ვთქვათ, გარკვეული ტრანსფორმაციული და თემზე ორიენტირებული მუშაობა ჩაატარონ. ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა, ვთქვათ, გამოცდილება საინტერესო ლიდერების მხარდაჭერისა, თუმცა ეს ისტორიები ასევე ძალიან მძიმედ და სწორედ სუსტი მხარდაჭერით დასრულდა საბოლოოდ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს ინსტიტუციური ცვლილებებზე, ვთქვათ, ეს იქნება სპეციალური მექანიზმების შექმნა, საკონსტიტუციო მექანიზმების შექმნა, ენის პოლიტიკის ცვლილება, რა თქმა უნდა, ძირითადი წუხილები და პრეტენზიები სახელმწიფოს მიეყენება, თუმცა მათი მოქმედების არეალში სამწუხაროდ თავად პოლიტიკური ოპოზიციაც და შესაბამისი პარტიებიც არიან საკმაოდ სუსტები. ნუ აი მგონია რომ როცა ამ საკითხებზე მსჯელობთ, ხო ზოგადი პრობლემა უნდა ითქვას ის, რომ საერთოდ გაუცხოება პოლიტიკური პარტიების მიმართ, ხო მათ შორის იმის გამო, რომ მათი დიდი ნაწილი იმ რეალურ წუხილებს, რომელიც საზოგადოებაშია, არ ასახავს და ბოლო პერიოდის თქვათ კვლევები, მათ შორის თქვათ NDI-ის უახლეს კვლევებს თუ გამიხილავთ, ეს აცდენა რეალურ საჭიროებებს, წუხილებსა და პარტიულ პოლიტიკურ დღის წესრიგს შორის არის ძალიან გაღრმავებული და ბუნებრივია, რომ ეს საერთო ფონი, ხო, უმცირესობებზეც აისახება, მათი 46% უთითებს, რომ პოლიტიკური პარტიების დღის წესრიგი და პროგრამები მათ საჭიროებებს არ ასახავს, ხო? ეს საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. ამიტომ მე მგონია, რომ ეთნიკური უმცირესობების მიმართ უფრო ინკლუზიური პოლიტიკა, მათი პოლიტიკური მონაწილეობის გაძლიერება უნდა საერთო დემოკრატიზაციის პერსპექტივაში უნდა იყოს დანახული, თუმცა ის, რომ ეთნიკურ უმცირესობებს აქვს სპეციალური უფლებები და სახელმწიფოს აქვს სპეციალური ვალდებულებები, რა კონკრეტული ინსტრუმენტები, მექანიზმები უნდა დაანერგონ იმისთვის, რომ
ეს ძალაუფლებრივი ასიმეტრია და მასთან დაკავშირებული უკვე სოციო-ეკონომიკური ასიმეტრია აღმოფხრან, ხო და რომ აქ სწორედ სახელმწიფოს პოზიტიური ინტერვენცია საჭიროა სპეციალური მექანიზმებისა და მიდგომების სახით, ეს უნდა გავაცნობიეროთ სამწუხაროდ თქვა გენდერის კოტების მიმართ, გენდერული კოტების მიმართ და ჩვენ დავინახეთ სკეპტიციზმი ასეთი პოზიტიური ვალდებულებების კონცეფციის მიმართ თავის დროზე, თუმცა საბოლოოდ მნიშვნელოვანია რომ ეს გავიდა და პრინციპში მე მგონია რომ ის შემდეგი ეტაპი, რომელიც აი ამ წარმომადგენლობის სამართლიანობაში და მონაწილეობის სამართლიანობაში ჩვენ უნდა გავიაროთ, ეს სწორედ ეთნიკური უმცირესობების მონაწილეობის საკითხია და მე ნამდვილად მოვუწოდებ საერთაშორისო ორგანიზაციებს ამ კუთხით პრიორიტეტების შექმნისკენ და მხარდაჭერის აუცილებლობისკენ. ბოლო აზრი მით უფრო რომ ჩანს ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური ცვლილებები ამ თემში, სამოქალაქო აქტივიზმის ბუმი, ხო, თვითორგანიზებული ჯგუფები, მოძრაობები, რომლებიც დღეს სრულიად სხვაგვარ პოლიტიკურ რეალობას ითხოვენ, თუმცა ფორმალური თუ პარტიული პოლიტიკის სტრუქტურა მათ არც ცნობიერებას, მათ არც მოთხოვნებს და წუხილებს სამწუხაროდ არ პასუხობს. ძალიან დიდი მადლობა თამთა ასევე სიღრმისეული ანალიზის მოწოდებისთვის ასეთ მოკლე დროში ზოგადად თემთან დაკავშირებით და უმცირესობებთან დაკავშირებით. ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ, რომ რეალურად პოლიტიკური გზა აღსრულების პოლიტიკაზე უნდა გავიდეს და იმ განათლების თუ სოციალური გაძლიერების პოლიტიკის წარმოებით შევძლებთ ჩვენ ლიდერების შექმნას ადგილობრივ დონეზე, რომელიც მერე უკვე ინსტიტუციურ ცვლილებებს მოგვცემს პოლიტიკის განხორციელების დონეზე. როდესაც საუბრობთ, აი უკვე ჩვენ დავიწყეთ ასე რომ ვთქვათ საუბარი და გავჩნდით საუბრობთ ასე ვთქვათ, გავჩნდით ქალთა პოლიტიკურ ჩართულობას და საუბრობთ სხვადასხვა თემის პოლიტიკურ ჩართულობაზე და ინკლუზიაზე და ბატონი დავითისკენ მინდა გადავიდე შეკითხვით, რომელიც კიდევ უფრო აფართოვებს საკითხს, მაგრამ დრო კიდევ უფრო ცოტა გვაქვს ბატონო დავით, ასე რომ გამოწვევა ნამდვილად არის და მოდით ვისაუბროთ ზოგადად ან შევეცადოთ რომ შევეხოთ ასე რომ ვთქვათ დემოკრატიას და მრავალფეროვნებას და თქვენთან მექნება ესეთი შეკითხვა, რამდენად მნიშვნელოვანია მრავალფეროვნება და ინკლუზია იმისთვის, რომ დემოკრატია შედგეს, იმისთვის, რომ დემოკრატია მიმუშაოს. დიდი მადლობა, მადლობა ასევე ორგანიზატორებს ამ საინტერესო დისკუსიის ორგანიზებისთვის და ჩემთვის მასში მონაწილეობის საშუალების მოცემისათვის და კითხვას რაც შეეხება, ბუნებრივია, რომ აქ პირდაპირი კავშირი არსებობს ინკლუზიასა და დემოკრატიას შორის. საერთოდ ინკლუზია, ტოლერანტობა და დემოკრატია, ხო? ანუ ეს მესამე დემოკრატია, რაშიც გულისხმობთ ასევე ადამიანის უფლებებს, კანონის უზენაესობას, არჩევნებს ხომ გულისხმობთ და გულისხმობთ. შეუძლებელია ეფექტიანად მუშაობდეს და სიღრმისეული იყოს, თუ საზოგადოებაში არ არსებობს ჯერაც ერთი ტოლერანტობა, რაც ინკლუზიის საფუძველია, მე მგონი. და მერე თავისთავად ინკლუზიაც არ არის, აი რაზეც წინა მომხსენებელმა ილაპარაკა, ამისთანა სხვაობა რომ არის უმცირესობების რეალურ რაოდენობასა და მათი წარმომადგენლობის პროცენტს შორის სხვადასხვა დონეზე. იგივე არის, გენდერული თვალსაზრისითაც იგივე ვითარება არის. საბოლოო ჯამში ამ ყველაფერთან კიდევ ერთი რამეა ძალიან ისეთ პირდაპირ კავშირში, ეს არის ძალადობა საზოგადოებაში, ხო? ანუ საქართველოში რეალურად ვითარება ისეთია, რომ რაღაცნაირად ეს ძალადობა სულ პრობლემაა, ბოლო დროს ამას ხედავთ მზარდად და აქ გარდა იმისა, რომ საქმე გვაქვს კონკრეტულ კრიმინალურ ქმედებებთან, ხო, რასთანაც პირდაპირი ბრძოლა არის საჭირო. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ კულტურული განზომილება აქვს ძალადობას. ანუ ცნობიერებაში დასაშვებად მიიჩნევა ძალადობა. პრობლემა ისიც არის, რომ აი ქალთა რაოდენობა, ვთქვათ, იზრდება და ჩვენ ვიცით და სწორადაც ვიცით, რომ ძალადობა, რომელსაც კარგ ეპიტეტებს უგონებენ ხოლმე, ხო, აი ძლიერება უნდა აჩვენო, სიმამაცე უნდა აჩვენო, ძველბერძნული სიტყვა არის თიმოსი, ხო, ეს ყველაფერი მასკულინობასთან არის დაკავშირებული. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, ასე ვთქვათ, ფემინინური ნახევრის ნელ-ნელა ზრდას, აი რაზეც იყო ლაპარაკი, იგივე გენდერული კვოტები, როგორც იქნა დაინერგა საქართველოში, მაგრამ ძალადობის შემცირებას არ ვხედავთ.
აქ პრობლემა ისევ კულტურულ მენტალურია, რომ ხშირ შემთხვევაში ქალბატონების ნაწილიც აი ამ ძალადობის კულტურას ემსახურება. ანუ მას არ შემოაქვს რაღაცა ალტერნატიული მასკულინობისა, არადა რეალურად თანამედროვე ცივილიზაცია რაღაცნაირად ბალანსი უნდა იყოს, ხო, ამ მასკულინობის ცოტა შევიწროების, ფემინინობის ხარჯზე, მაგრამ აი საქართველოში ამას ვერ ვხედავთ. ჩვენ გვყავს აი სხვა შორის დასაწყისში თამარ მეფე ახსენეს და ამ თემაზე იყო აი ჩვენი შვედი მეგობრებისგან საუბარი, ხო, გვყავს აი ესეთი ქალები ძალიან აქტიური, მაგრამ აი რას ნერგავენ ისინი? მე ახლა არ მაქვს მხედველობაში დღეს ვინც საუბრობდა, ვინც ასე თუ ისე გათვითცნობიერებულია პოლიტიკოსებს გულისხმობ, თინას განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ვიცნობ და რომ იყოს აქ ალბათ გაახსენდებოდა, რასაც აი თეონა საუბრობდა, ემსახურებოდა NDI და არა მხოლოდ NDI, იმ დროს, რომ კვოტების ცნობიერება დანერგილიყო, ამაში მიწევდა მონაწილეობა და ერთ-ერთი უმცირესობიდან ვიყავი, რომელიც იგივე იმ დროინდელ ნაციონალურ მოძრაობაში მხარს უჭერდა კვოტებს, იმიტომ რომ უმრავლესობა არ უჭერდა მხარს და მათ შორის ქალებიც არ უჭერდნენ მხარს. ესეც შეიძლება მაგალითი იყოს იმისა, რომ აი რაღაც რა რთულად ინერგებოდა ყოველივე ეს. პროგრესი არის ალბათ, თქვენ საუბრობთ, მაგრამ აი შედეგი ამ პროგრესისა, ხო? ჯერჯერობით არ ჩანს, გვაქვს იურიდიული ცვლილებები, მაგრამ აი პრაქტიკა არის ძალიან მძიმე. რა ვიცი, აი ბევრი რამის გახსენება შეიძლება, თუნდაც ახლა გახმაურებულია ამ ნინოწმინდის მონასტრის ამბის, ხო? აი ესეთი საზოგადოება რჩება ისეთად, სადაც სუსტის მიმართ ძალადობის გამოჩენა არის სტანდარტი. ბევრად უფრო ძლიერი ვიდრე ტოლერანტობა და შესაბამისად ინკლუზია. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით, ნამდვილად ესე გაშალეთ საკითხი და კიდევ უფრო შორს წავედით და ეს კიდევ უფრო ნათლად გვანახებს, რამდენად გადაჯაჭვული არის საზოგადოების გაზრდა ინკლუზიასთან, ინკლუზია ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობასთან და ჩართულობასთან და ჩართულობა კი შინაარსობრივ ჩართულობას უნდა მოიცავდეს და გარდა რაოდენობრივისა, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. უღრმესი მადლობა ამ რემარკისთვის. კითხვების ნაწილზე მინდა გადავიდეთ, რომ ბევრი აღარ გვჩვევა, თუმცა ხედავ, რომ დისკუსია აქტიურად მიმდინარეობს ჩატში და რამდენიმე შეკითხვა დაისვა კიდევაც. მარიამ სირბილაშვილის შეკითხვა მართლა ძალიან საინტერესოა და მე ორგანიზატორებს მიმართავ, თუ შეიძლება სანამ ჩვენ სხვა შეკითხვებს გავცემთ პასუხს, რომ მოგვახსენოთ ბოლოს გითხრათ რამდენი იყო როგორი იყო მონაწილეთა წარმომადგენლობა და გადანაწილება ქალებსა და კაცებს შორის. მარიამ სირბილაშვილმა დასვა ეს შეკითხვა, რომ მაინტერესებს როგორი იყო გამოსვლელების გარდა მაინტერესებს მონაწილეთა პროპორციები როგორი იყო. მანამდე კი ქალბატონ ციცი ჩხაიძეს შეკითხვას დაუბრუნდები. ქალბატონი ციცი, ჩვენ რადგან ადგილობრივ თვითმმართველობებზე საუბრობთ, ქალბატონი ციცი სწორედ გურიის თვითმმართველობას წარმოადგენს და დიდი მადლობა დღევანდელ შეხვედრაზე მონაწილეობისთვის. მე ვიცი, რომ თქვენ დასაწყისიდანვე ჩართული ხართ და აქტიურად გვადევნებთ თვალს. თქვენი კომენტარი ეხებოდა სწორედ და ასე ვთქვათ, სურვილით შეიძლება ითქვას გავაჟღერებ, რომ ქალთა მონაწილეობის გაზრდის ნება პარტიებიდან უნდა მოდიოდეს. ნამდვილად გეთანხმებით და თეონასთან მინდა გადავიდე შეკითხვით, აქედან გამომდინარე, ალბათ იმაზე ვთანხმდებით ნამდვილად, რომ პარტიებიდან უნდა მოდიოდეს რეალურად ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა. თუმცა თქვენი გამოცდილებიდან რომ გვესაუბროთ პარტიებში ლიდერების როლზე, სწორედ აი ესეთი ცვლილებების მოხდენისთვის და რეალურად როგორ ხდება ესეთი ცვლილებები ლიდერშიპიდან, ხო, ლიდერების მიერ. დიახ, დიდი მადლობა ლელა, მადლობა ყველას, ვინც ისაუბრა ჩემს შემდგომ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იყო ამ პოლებს მოსმენა. თუმცა კითხვას რო დაუბრუნდეთ, ხა ჩემი გამოცდილებით და ალბათ არა მარტო ჩემი გამოცდილებით ლიდერს და ესე ვთქვათ ლიდერშიპს, პარტიის ლიდერშიპს აქვს განსაკუთრებულად დიდი მნიშვნელობა, როცა საქმე ეხება პარტიების თუ ინსტიტუტების ინკლუზიურობას. ანუ, როდესაც ჩვენ ვთანხმდებით ყველა, რომ კი, კარგია, რომ პოლიტიკური პარტია იყოს მაქსიმალურად ინკლუზიური და რა კარგია ესეთი პარტია. თუმცა, ასეთ პარტიაში ინკლუზიურობას როგორც წესი, პარტიებში ინკლუზიურობას როგორც წესი, ჩვენი ქართული გამოცდილებით ვიწყებთ ძალიან ქვედარგოლებიდან მუშაობას. ანუ, ქვევიდან მოვდივართ, ვცდილობთ, რომ რაღაც ქალთა ორგანიზაციები, რაღაცა ჯგუფები, ახალგაზრდული ჯგუფები პარტიებში, რომლებიც რაღაც იდეების
ასე ვთქვათ, pushing-ს ვიხმარ ამ სიტყვას, არ ვიცი, ამ იდეებს აწვევიან პარტიებში, რომ როგორმე ლიდერამდე მიიტანონ. ეს ხან მიაქვთ, ხან არა. ვერა, უпростоრეთ. როდესაც, როდის ხდება პარტია ინკლუზიური ხდება პარტია მაშინ, როცა პარტიის ლიდერშიპი იაზრებს, ხდება მნიშვნელობას, რატომ არის დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვანი ინკლუზიურობა. იმისთვის, რომ გვერქვას დემოკრატიული, იმისთვის, რომ პარტიას ერქვას ღია, დემოკრატიული და აბსოლუტურად ინკლუზიური, ლიდერმა უნდა გაიაზროს, რომ ეს არის რომ პარტიაში არის დეფიციტი ქალების, პარტიაში არის დეფიციტი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების, პარტიაში არის დეფიციტი LGBT თემის წარმომადგენლების, ანუ პარტია მაქსიმალურად ღია უნდა გახადოს ლიდერმა იმისთვის, რომ ცვლილება მოხდეს. ამის მერე რა ხდება? ლიდერი იაზრებს, რომ უი, რა ცუდი მდგომარეობაა და ჩვენ ეს დეფიციტი უნდა შევავსოთ და მერე ცდილობს ეს ლიდერი, რომ სხვა ლიდერები დაარწმუნოს, რომ ეს არის მომგებიანი პარტიისთვის, რომ ის იყოს ინკლუზიური. და პარტიისთვის მომგებიანი ნიშნავს, რომ ის გადის ელექტორატზე, ის ეთნიკური უმცირესობების ხდება როგორც ელექტორატი, ის LGBT თემს ხდება როგორც ელექტორატს, ხდება შშმ თემს ხდება როგორც ელექტორატს, ქალებს როგორც ელექტორატს, იმიტომ რომ ეს ხალხი ელექტორატია სინამდვილეში. ეხლა რა ხდება? და როცა პარტია უკვე ამ ყოველგვარ პარტიამ ეს გაიაზრა და უი მიხვდა რომ რა კარგია. მერე რაც უნდა მოხდეს არის ის, რომ პარტიის ლიდერმა empowerment-ი, გაძლიერება უნდა მოახდინოს იმ რგოლების პარტიის შიგნით, რომლებიც საქმეს აკეთებენ დღიდან დღემდე მუშაობენ და ანუ შეხება აქვთ ელექტორატთან და ასე შემდეგ. ანუ პარტიამ ლიდერი იაზრებს ამას, აძლიერებს მერე პარტიის იმ ხალხს, რომლებიც მუშაობენ ამ თემას და ეს ორგანული ხდება, რაღაცნაირად პარტიისთვის. ლიდერის გარეშე რაც არ უნდა, მესმის რომ ქვევიდან ზევით, ანუ bottom up approach-იც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ეს bottom up approach-ი აბსოლუტურად უნდა მიდიოდეს ისე რომ პარტიის ლიდერებიც თავისთავად იყვნენ ამ ყველაფრის მონაწილე და გაცნობიერებული კონდეთ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ამას. ანუ თავიდან ეს შეიძლება საქართველოში ყოველ შემთხვევაში ასე რომ დეკლარირების დონეზე ხდება, მაგრამ ნელ-ნელა როცა ლიდერი მწვანე შუქს აძლევს პარტიას, რომ კი შენ შეგიძლია იყო ინკლუზიური, ეს ბუნებრივად ხდება, მერე რომ პარტია ღია ხდება და ინკლუზიური ხდება. და ერთ რამეს დავამატებ უბრალოდ, რაც გამოცდილება მალაპარაკებს არის ის, რომ ანუ ზოგი პარტია გეტყვის, რომ იქ ჩვენ ყავს ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები. მაგრამ ვინ არის ეს ხალხი? აი ეს ხალხი არ არის თემი, ანუ ეს ხალხი არის ლიდერების მიერ არჩეული ადამიანები, რომლებიც არიან ეთნიკური, ვთქვათ, თემის წარმომადგენლები, მაგრამ სინამდვილეში ისინი თემს სულაც არ წარმოადგენენ. ანუ ისინი თემიდან შეიძლება არც მოდიოდნენ, ანუ არც იცნობდნენ იმ თემს ისე კარგად, როგორც ვთქვათ, ეს საჭიროა. ამიტომ აი ეს top down და bottom up approach-ების თანხმედრა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში და ნუ აი იმის გააზრება არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს ინკლუზიურობა არ არის მარტო ეს ცარიელი სიტყვები, ეს არის მომგებიანი ელექტორატზე მიმართული პარტიისთვის მომგებიანი საქმე. ანუ ეს მათ უნდა გააკეთონ ყოველდღიურად, თუ უნდათ რომ ყავდეთ ამომრჩეველი და ეს ამომრჩეველი იყოს კრებსითი საქართველოს წარმოადგენს ეს ამომრჩეველი. აი ეს არის ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი ლიდერებთან მიმართებაში. ძალიან დიდი მადლობა. თამთას ხედავ რომ უნდა ორი სიტყვის დამატება და ვიცი რომ ცოტა დრო გდაგვრჩა, მაგრამ თამთას დავუთმოთ დრო და მე მოკლე კითხვებით გადავიდეთ შეჯამებისკენ. მადლობა თეონა. უბრალოდ ეს ცრუ წარმომადგენლებზე მეც მინდოდა მეთქვა დროში ისე ვიყავი შეზღუდული რომ პერსონალები რა მეთქვა და რა არა და ნამდვილად ეს არის თავი პრობლემა რომ ის წარმომადგენლებიც რომლებიც ყავთ ეთნიკურ უმცირესობებს პირობითად ამ რეგიონებიდან როგორც წესი არ წარმოადგენენ თემს მათი პოლიტიკური ბიოგრაფიებიდან გამომდინარე და შეიძლება მათი შესაძლებლობებიდანაც გამომდინარე. ხო ისინი არიან ასე პასიური ხმაწერთმოვლი დეპუტატები, რომელთაც არასდროს არ აქტიურობენ. ამავდროულად და სამწუხარო რეალობა, ანუ ეს რაღაცა ეს კორუფციული პრაქტიკების ზოგადი პრობლემაა შეიძლება ქვეყანაში, თუმცა განსაკუთრებულად რეგიონებში, პერიფერიულ რეგიონებში და ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ჩანს ესეთი კლანური მმართველობის და არაფორმალური ძალაუფლებრივი რგოლების აქტიურობა, ხო? ვთქვათ, სადაც ზოგიერთ შემთხვევაში ეს კლანები, დაიმოდი მე ვიტყვი, რომ ქვემო ქართლში ეს ყველაზე ტიპიური, ამავდროულად არის ეთნიკური ნიშნით ორგანიზებული კლანები, რაც განსაკუთრებულად პრობლემური მგონია. ხო, ამდენად თვითონ დამნიშნავია ჩვენ ახლა ინსტიტუციურ საკითხებზე ვილაპარაკეთ, თუმცა თუ აი უშუალოდ ძალაუფლებრივ პოლიტიკურ ქსოვილში შევალთ რეგიონებში, მაშინ ჩვენ აქ დავინახავთ სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებს, ხო, რომლებიც რაც
საკუთარი იმის მიხედვით მოქმედებენ და თავად პოლიტიკური გარემო არ არის რაიმენაირად დემოკრატიული. ჩვენი ყველა მცდელობა ქვემოქართლში და ჯავახეთშიც ჩვენი კოლეგები იგივეს გვიყვებიან, ცდილობა რაიმე კოლექტიური პროცესისთვის მხარი დაგვეჭირა და წარმატებებს მიგვიღწია. ეს არის ძალიან მცირე საკითხები, თქვა წყლის გაყვანა, მიწის რეგისტრაცია და ასე შემდეგ. ყველაფერი დემონსტრაციული საპოლიციო ჩარევით დასრულდა, იმისთვის რომ არ შექმნილიყო პრეცედენტი, როცა მოქალაქეების ქვემოდან ორგანიზებას რაიმე წარმატება შეხვდა. ამ რეგიონებში უსაფრთხოების სამსახურების ჭარბი გავლენები არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც საერთოდ რაიმე ნორმალური და დემოკრატიული პოლიტიკური პროცესების შექმნას ხელს უშლის. და ბოლო მოსაზრება, უბრალოდ როცა ეთნიკურ უმცირესობების პოლიტიკურ მონაწილეობაზე ვსაუბრობთ, ბუნებრივია, რომ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ კონფლიქტის რეგიონების კონტექსტი და ძალიან მაღალი ინტერესი სოხუმიდან და ცხინვალიდან რა კეთდება ქვეყანაში, ხო, ეთნიკური უმცირესობების მიმართულებით და ბუნებრივია, რომ აი ეს კონფლიქტური გამოცდილებები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ხო, იგივე დმანის ამბები, გავიხსენოთ ბუკნარის ამბები, რამდენიმე დღის წინ გარდაბანშიც იყო დაძაბულობები და მანამდეც იყო ამგვარი დაძაბულობები, ბუნებრივია, რომ ეს ჩვენს წინააღმდეგ მუშაობს მათ შორის კონფლიქტების ტრანსფორმაციის პროცესში. და ძალიან სამწუხაროა, რომ არც სამართლიანობის თვალით, არც გეოპოლიტიკური თვალით, არც კონფლიქტების ტრანსფორმაციის თვალით სახელმწიფოსთვის ეს ჯგუფები და მათი პრობლემები პრიორიტეტული არ არის. ძალიან დიდი მადლობა თამთა. ნამდვილად იმდენ ესე იგი ისე ბევრი საკითხი იყო განსახილველი და დრო კი ცოტა გვაქვს, ამიტომ მნიშვნელოვანი საკითხები ახსენეთ და აი როგორც თამთამაც დრო დაგჭა საერთოდ თუ აღარ? 1-2 წუთს სარგებლობ და 2 წუთს ვამატებ ჩვენ პანელს, იმიტომ რომ ერთი შეკითხვა კამილას დავსვა და ერთი შეკითხვა ბატონ დავითს, მაგრამ ძალიან მოკლედ შეჯამების სახით მინდა უმოკლესად რჩევებზე გადავიდეთ. ქალბატონ კამილას მინდა ვკითხოთ გამომდინარე პროფესიიდან თქვენი აზრით მოახლოებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების კონტექსტში რა უნდა გააკეთოს მედიამ იმისათვის რომ უკეთესად წარმოაჩინოს პოლიტიკური მრავალფეროვნება და მოდი ბარემ ბატონი დავითის შეკითხვასაც გავაჟღერებ, მე ორივე მოპასუხოთ და შევაჯამოთ. ბატონი დავითის შემთხვევაში რა შეიძლება გააკეთოს თითოეულმა მოქალაქემ იმისთვის რომ ერთად გავაძლიეროთ მრავალფეროვნება და დემოკრატია საქართველოში. ეს ორი შეკითხვაც და მე უკვე ვამთავრებ. ну, მოკლედ მედიას ძალიან დიდი როლი დააკისრეთ ახლა ამ შემთხვევაში, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ დღეს მთავარი არის ნება, აი თამთამაც რაზეც ისაუბრა, ის პრობლემები რეალურად ძალიან ეფექტურად შეგვიძლია ჩვენ გადავჭრათ იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ნამდვილად გვინდა, რომ ამ ქვეყანაში იყოს მრავალფეროვნება, თანასწორობა, გენდერული, ეთნიკური თუ რელიგიური და ამ შემთხვევაში ყველა მექანიზმი პრაქტიკულად არის, უბრალოდ მათი რეალური მუშაობა არის საჭირო. რაც შეეხება მედიას, ზოგადად სამწუხაროდ ფაქტი არის, რომ მედია არის პოლარიზებული და შეიძლება ითქვას პარტიულიც კი, ამიტომ ყველა თავის მხარეს ჭიდაობს და სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს პრობლემა ხარისხთან, სიზუსტესთან და აი ეს მე ძალიან ხშირად ვამბობ, ჩვენ მედია გახდა რაღაც გაზიარების და მოწონებების მსხვერპლი, იმიტომ რომ ჩვენ იშვიათად ვუყურებთ და თვალს ვადევნებთ და უფრო მეტ ძალისხმევას აღარ ვდებთ შინაარსში, ჩვენ გვჭირდება სწრაფი ეფექტი, ეს არის ძალიან სამწუხარო და ესეც აი ფას უკარგავს მედიას და იმ მედიას, რომელიც კეთილსინდისიერად მუშაობს სამწუხაროდ აი ამ საერთო ქვაბში მერე იხარშება და ზოგადად როდესაც ქალებზე ვსაუბრობთ, გენდერული კუთხით გრძნობიარობა უნდა გქონდეს, ჩვენ ამაზე წლებია ვსაუბრობთ, ანუ მედია მიმართულებით, როდესაც ჩვენ ქალთა ძალადობას, მონაწილეობას, საკმაოდ სტერეოტიპულები ვართ ძალიან ხშირად მედიაში, ძალიან სტერეოტიპულად ვაშუქებთ და ეს ყველაფერი საერთო ჯამში რაღაც გარკვეულ პროდუქტზე უკვე აისახება და საერთო მესიჯ ბოქსი არის უკვე სხვანაირი. მედია ძალიან უნდა ცდილობდეს, რომ
იმ ღირებულებებზე ვიყოთ შეთანხმებულები, რაც გაგვაჩნია, ანუ არ ვართ შეთანხმებულები უფრო სწორედ გარკვეულ ღირებულებებზე, რომელიც იქნება ეს რეგიონალური მედია, ცენტრალური მედია, ეს იქნება უმცირესობების გაშუქება, ეს იქნება ქალთა საკითხების ცალკე გაშუქება, ანუ აი როდესაც ჩვენ ვიქნებით ამ ღირებულებაზე ერთიანად შეთანხმებულები, საბოლოო ჯამში ალბათ ჩვენ უკვე რაღაც გარკვეული ძალისხმევა მხოლოდ არჩევნებისთვის თვითმმართველობის ან ცენტრალური რაღაც საკითხების გაშუქებას უკვე არ დაგვჭირდება, ანუ აი ესეთი იმპულსური რაღაც მოქმედებები, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მედიაში ძალიან ხშირად თემა ცოცხლობს მარტო ორი კვირა, მერე გვდება და ეს აქტუალური აღარ ხდება და ეს ღირებულებები რატომღაც აი ძალიან რუტინული ხდება ყველაფერი და ამიტომ საერთო ჯამში ჩვენ არ გვაქვს კარგი სურათი ამ შემთხვევაში და ჩვენ არ გვაქვს დრო, არ ვიცი და არ არის პრიორიტეტი სიღრმისეული ანალიზი და ამ ყველაფრის გაშუქება. ამიტომ რაღაც ცოტა უარყოფით კონტექსტში ვსაუბრობ. არა, მადლობა, მნიშვნელოვანია. ამაზე რომ შევთანხმდებულიყავით, ალბათ უფრო მეტი შესაძლებლობა გვექნებოდა დღეს რაღაც ეფექტურ ნაბიჯებზე გვესაუბრა, მაგრამ სამწუხაროდ უფრო უარყოფითისკენ მიდის ეს ყველაფერი, ვიდრე პოზიტიურის, მაგრამ მე მიხარია, რომ მაინც არსებობს კეთილსინდისიერი მედია და არის მცდელობა ინდივიდუალურ დონეზე ჟურნალისტებში, რომ გარკვეულწილად აი ამ მიმართულებებით წასულიყვნენ, მაგრამ საერთო ჯამში მთავარი ამოცანა არის იმ ადამიანების კეთილი ნება, რომლებიც ხელში, ანუ ჩვენ დღეს სამწუხაროდ ვიმყოფებით, იმიტომ რომ ყველა ერთად არ ვართ ჩართული ამ დემოკრატიის შენერგობის პროცესში. მადლობა. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა. ბატონო დავით, სულ რამდენიმე საკვანძო სიტყვა ბოლოს თქვენგან. ხო, არ ვიცი, თემა ძალიან რთულია და რამდენიმე საკვანძო სიტყვაში, მაშინ ცოტა პროვოკაციული მოგეჩვენებათ, რასაც გეტყვით. იცით რა? პოლიტიკა ცოტა უფრო რთულია, ვიდრე ეს ასე ვთქვათ, დემოკრატიული საუკეთესო პრაქტიკების ინსტრუქციებში წერია ხოლმე. თუ კი ამ საზოგადოებებში და ჩვენ რაღაცნაირად პანელზე ფოკუსირდით უმცირესობებით დასახლებულ არეალზე, ხო? თუ კი ამ საზოგადოებებში ტრადიციული ყოფა და კლანები არის აი ყველაზე უფრო ძლიერი გამომხატველი და სახელმწიფო ამას ეყრდნობა, ну, ერთადერთი გზა რო ეს შეცვალო რადიკალურად რევოლუციაა, მაგრამ მე მგონი აქ არც ერთი მონაწილე არ არის რევოლუციონერი, ხო? ну, მაშინ აი ძნელია რომ ამას რაღაცა დაუპირისპირო, თუ თაობები არ შეიცვალა და მაშინ განათლებაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ამ ვითარებაში, როცა რაღაცების სწრაფად შეცვლა გინდა, გარდაუვალი ხდება ამ ძალიან იერარქიულ საზოგადოებებში, მუშაობა არა მარტო ქვედაფენებთან, რომელსაც კლანი ყოველთვის გადაიბირებს თავის მხარეზე, ესეც პოლიტიკის ანბანია და თქვენ თუ გგონიათ, რომ იქაური წარმომადგენლები არ ფლობენ გავლენას, ან არ ფიქრობენ არჩევნებში რა გააკეთონ, ვინ როგორ გადმოიბირონ, ну, ცდებით უბრალოდ ესე არ არის, მათ საკმაოდ დიდი გავლენები აქვთ. ახლა დროც არ აგვაქვს, რომ გვარები ჩამოვთვალოთ, თორე ну, ისევ და ისევ თქვათ, იქ დემოკრატიის და ნაკლებ დემოკრატიის მხარეზე ხშირად არიან ხოლმე კონკრეტული კლანების გავლენიანი წარმომადგენლები. ანუ მე ისე თქმა მინდა, რომ აუცილებელი არის დაჩაგრულ ადამიანთა გაძლიერება, მაგრამ ასევე გარდაუვალია და აუცილებელია კლანებთან მუშაობაც. ანუ მათი ეგრეთ წოდებული engagement-იც. თუ არა, მაშინ ისე ვიმეორებ. რჩება მხოლოდ რევოლუცია, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ხშირ შემთხვევაში ხოლმე როგორც სამოქალაქო ინიციატივები, ისე მედია ინიციატივები, ბიზნესზე აღარ ვლაპარაკობ. აღმოჩნდება ხოლმე ისევ და ისევ რაღაცა ამა თუ იმ კლანებთან დაჯგუფებული და იმუშავეთ პირდაპირ კლანებთანაც. არა ისეთ ოდიოზურ ფიგურებთან, ახლა გვარს მაინც დავასახელებ. როგორიც აი ის კაცი არის, კი ბატონო, დაგიჯერებთ, რომელმაც საშინელი კადრებით გაითქვა სახელი, ხო, ქვემო ქართლიდან. ну, კამილა მიცის ვისაც ვლაპარაკობ. არა ისეთ აი აბსოლუტურად
მოუთმენელ თქვათ ფაქტებზე უნდა იყოს ტოლერანტობა გამოჩენილი, მაგრამ თავისთავად ეს სოციალური ფენა, გავლენიანი ადამიანები, კლანები, ხო, მათთან მუშაობა მოუწევს ყველას, ვისაც უნდა რომ რაღაცნაირად ნაბიჯ რევოლუციის გარეშე შეცვალოს ვითარება. ძალიან დიდი მადლობა. ნამდვილად მნიშვნელოვან საკითხებს შევეხეთ და მე ვიტყოდი რომ სპიკერებმა დღეს როგორც ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების მიმართულებით, ასევე ინკლუზიურობის მიმართულებით, მრავალფეროვნების მიმართულებით ძალიან ბევრი საფიქრალი დაგვიტოვეს და ერთ-ერთ პანელზე ვიყავი გამომსვლელი სხვა დროს და ესე იგი პანელის მოდერატორმა ესე თქვა და მეც ხა იგივეს გავიმეორებ, რომ მე დღეს პანელს არ შევაჯამებ, თქვენ გააკეთეთ დასკვნებიო. ამიტომ მეც იმიტომ რომ დრო აღარ აგვაქვს, მაგრამ პანელს არ შევაჯამებ, თქვენ გააკეთეთ დასკვნები. მინდა აქვე ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადოთ თითოეულ სპიკერს ამ საინტერესო და მრავალწახნაგოვანი ჩართულობისთვის, რამაც ერთიანი და სიღრმისეული სურათი შეგვიქმნა დღეს პანელზე. დიდი მადლობა და ვირტუალურ მიკროფონს გადავცემ ქალბატონ ეკას და ბატონ ერიკს. ქალბატონ ლელა, დიდი მადლობა. მეც ვფიქრობდი, რომ როგორ შეიძლება შეაჯამო ეს საინტერესო დისკუსია. არც დრო გვეყოფა და არც არ არის ახლა ამის ადგილი, მართლაც დრო შეზღუდული გვაქვს, მაგრამ უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი დისკუსია ისეთ სხვადასხვა თემებს შეეხო და სხვადასხვა მიმართულებებით წავიდა, რომ რამოდენიმე დღიანი სესია შეგვიძლია მიუწვდოთ ყველა იმ თემას, რომელიც აქ ქალბატონმა თამ-თამ თუ დათომ, ბატონმა დავითმა წამოჭრა და მართლაც ეს ყველაფერი ჩვენი გადასაწყვეტია და პირველ ყოვლისა მინდა მადლობა გადაგიხადოთ ყველა თქვენთაგანს, როგორც მოდერატორს და მოდერატორებს ამ ღონისძიების, ასევე მომხსენებლებს, არა მარტო დღევანდელ ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის, არამედ იმ საქმესთვის, რომელსაც თქვენ ყველანი თქვენს ადგილებზე აკეთებთ. და მარტო ალბათ ესეთი საერთო ძალისხმევით შეიძლება მივაღწიოთ იმას, რასაც, არ ვიცი, ინკლუზიური, დემოკრატიული, კარგი მმართველობის მქონე საქართველო ქვია. ამით ნება მიმბოძეთ გადავიდე ინგლისურზე. And now I'm switching to English and Eric, I would like to give a floor to you to make a concluding remark for this fascinating discussion. The floor is yours. Eric, you are muted. Thank you. I couldn't hear that. Sorry. Thank you. And firstly, I would like to thank all speakers and moderators for feeding the discussion with brilliant suggestions on gender equality and how to create an enabling and supportive environment for women to take the rightful role in politics and the development of Georgia. It's been a really rich and comprehensive discussion, and we've been touching upon the personal aspects, the individual aspects, the parties, the societal aspects. And I think coming to some of the, and I will not try to conclude, but I think it was Tinatin Bokuchava who said that where there's transparency and accountability, women thrive. And one of the sort of threads that we were focusing upon was on the top leadership. And a top leadership that demonstrates real commitment towards democracy and equity. Many of you had touched upon this harmful practice of masculinity norms, and the importance of being responsive and not accepting when we hear different type of derogatory speech. I think it's been touched upon this issue of the need of youth leagues or youth organizations within the party system, fostering new norms and values that matters, but also having the women's league within organizations and in the collaboration between the different parties on these important topics. There's also been mentioning of the importance of the education system in terms of building this long-term transformative change. I think we recognize that Georgia is on the path. There's been important achievements being made. We've seen changes in the norms and values among the people in Georgia. There is also an important aspect of decentralization and real devolution of power.
and building a bottoms-up approach. And Georgia has adopted a decentralization strategy, but it's moving really slowly. This is one of the areas where Sweden and together with our multilateral partners in the UN, and not least within the EU family, will come together. It will be an important, one of the key reform support initiatives for the coming years. Many of you have mentioned the importance of inclusiveness and the role of ethnic minorities in this. And I think just reflecting, I was in Dweisi in the Pankisi Gorge a few weeks ago, meeting with the Council of Elders and the Council of Women, but also with young people. And there were many girls. I think there were 9 girls I spoke to who are now studying at Ilia State University or Tbilisi State University. And but talking about them, about their prospect, what do they want to do after? All of them thought that, we'll come back to Pankisi and we will start an NGO. Because that's the reference point. They've been working with the KRDF and others. And asking them about, have you been in contact with the political parties? Or have you been in contact with the state institutions? And some said, we have tried, but they're not interested in us. And it seems such an easy way for the political parties to reach out to these. I mean, provide internships in state institutions, in political parties, to make sure that these girls can prosper and further develop. It will be a sort of just one of the simple activities or steps towards fostering inclusion. So many things have been said, but we will now take time to reflect upon today's discussion. And we'll make sure that the suggestions are forwarded to the political parties and all of our partners in Georgia that work in the field of gender equality. And Sweden will, together with partners, continue to promote gender equality in public and political decision making, and also beyond the local elections itself. I think really happy to have Carol Gunnarsson here. We have started a discussion with the Swedish Association of Local Authorities and Regions that shows a keen interest to work with Georgian counterparts in this area. So I'll end here, but we will ensure that steps are being taken in this direction throughout the year. And thank you so much for your attention. And again, not least, a big thank you to our excellent translators. And I would like to thank Stella Alin Marceta here in the embassy, who has been the architect behind this democracy talk today. Thank you so much. Thank you, Eric. And Evia, would you like to say the last words? Miss Evia Gotan, please. Yes, thank you so much. And thank you for this very, very enriching discussion. And I've learned a lot of things, and I think it's also very instructive, as Eric noted, for future orientations of our support, as we are, of course, now discussing different programs, including the support to women's empowerment and political participation. Also in the context of election reforms, because as many of you outlined, there is a party aspect to it as well. So which aspects of those we can integrate into the election reforms that are promoted, among others, with this 19th of April political agreement. I liked very much also that we started from courage. Many of you mentioned that that is the most important thing, at least in Georgia, to go into politics. And we ended with diversity. And I think it was also mentioned by Swedish colleagues that without the acceptance of plurality and diversity in political life, there will be no equality. So maybe also something to take away from this meeting, that these values need to go hand in hand with whatever we do for women's political participation. And just to conclude, that we stay very committed, EU stays very committed to support you in all, at all levels, personal, party, and society level, to promote further political empowerment and participation of women. And thank you so much to everyone for this event. Thank you, Ms. Kotan, for your final comments. And finally,
And once more, I would like to thank everyone engaged in this discussion, moderators, presenters. As Erika mentioned, I could not conclude without mentioning Stella's enormous work for making all this happen. Thank you to the Swedish Embassy for initiating this discussion. And as it was mentioned earlier, the recommendations and ideas expressed here will be filed and developed into the list of recommendations, which will be circulated among the interested partners. Thank you for bearing with us for over 3 hours, and hope for future cooperation discussions. Bye. Thank you. Thank you, Eka. Bye.